بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان المجلس 27 الدرس 55 درس 55 هيا سباتنيو مجلس في النوع الثاني من أسباب دخول النار. يسولو جوج جهنم وسط يجبو زند يتقمطوا يهونو أسبابوች ምክንያቶች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ያስቀመጣቸው እንዲሁም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደበት ላይ አላህ የገለጻቸው የሆኑ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛውን አይነት እንመለከታለን በደርሳችን ማለት ነው። ሁለተኛው አይነት ባለፈው ደርሳችን እንዳየነው እነኚህን ነጥቦች ወደፊት የምናያቸው ነጥቦች የሚፈጽም ሰው ጀሃነም እንዲገባ የሚያደርገውን ስራ ሰርቷል። ነገር ግን ዱነ الخلود فيها ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይ አይሆንም። ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይ አይሆንም። ባለፈው ደርሳችን የመጀመሪያውን ነው አይተናል። የሰው ልጆችን ዘላለም ጀሃነም ውስጥ እንዲቃጠሉ የሚያደርግ የሆነ ከኢስላም ጥርግርግ አድርጎ የሚያወጣ የሆነ ነው የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጀሃነም እንዲገቡ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። ነገር ግን ከገቡ ጀሃነም ውስጥ ዘላለም አይኖሩም ነው። ዘላለም አይኖሩም ነው። في النوع الثاني من أسباب دخول النار የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ የተቀመጡ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ ምክንያቶች ሁለተኛውን አይነት እንመለከታለን ነው። الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته. الحمد لله سجن الله سبحانه وتعالى يقبو الذي يجتا أنشأ الخلائق فطرانوችን ያስገኘ የሆነ بقدرته በችሎታው ፍጡራኖችን ያስገኘ ለሆነው ጌታ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው። وأظهر قلت أدرج هنا فيهم بفطران التوس عجائب حكمته الجيل وتام أسدنا كنا أسجر رامي هونو تبوتشو يا الله تبوتش يسجنوا تشو يهونو أسجر رامينا أسدنا كيو نجروتشن بفطران التولاي قلت أدرج هنا جتا. وأظهر قلت أدرج هنا جتا فيهم بفطران التولاي عجائب حكمته يتبون أسدناكنا أسقرامي يهونو نقروش. ودل الله أملكته بآياته بتأمراته أملكته على ثبوت وحدانيته وحدانيو يترقاقت أمونون بجتنته بتنيا مهونون بتملاكنته بتنيا مهونون بسموتنا وبهرياته بتنيا مهونون وحدانيانة بتنيا مهونون لما صدق በተለያዩ ተአምራቶቹ አመላከተ ነው። ወደላ አመላከተ بآياته በተለያዩ ተአምራቶቹ على ثبوت وحدانيته ብቸኝነቱ የተረጋገጠና የጸደቀ መሆኑን በተመለከተ قضى الله سبحانه وتعالى وسنة على العاصي ወንጀለኛ በሆነ ሰው ላይ الله سبحانه وتعالى وسنة بالعقوبة በቅጣት ማለት ነው لمخالفته الله سبحانه وتعالى ያስተላለፈውን መልእክት የተጻረረ ስለሆነ قضى على العاصي ወንጀለኛ በሆነ ሰው ላይ አላህ ወስኗል። بالعقوبة ይቀጣ ዘንድ ወስኖበታል አላህ لمخالفته مخالفة ስላደረገ ስለተጻረረ ማለት ነው። ثم دعا ከዛም አላህ ተጣራ إلى التوبة ተውባ እንዳደርጉ የሰው ልጆች እንዲመለሱ ይሄ ወንጀለኛ የሆነው ሰው እንዲመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪ አድርጓል ማለት ነው። ومن عليه በሱም ላይ አላህ ችሯል بقبول توبته توباውን በመቀበል ለግሶለታል ችሮለታል ማለት ነው። አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ሙኻለፋ ስላደረገ እንደሚቀጣ አላህ ወሰነ።
ከዛም አላህ ጥሪ ያደረገለት ለዚህ ወንጀለኛ ለሆነው ሰው ተውባ ያደርግ ዘንድ ይመለስ ዘንድ ማለት ነው። ከዛም ተውባው መስፈርት የተሟላ ከሆነ በመቀበል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መን አድርጓል ችሯል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወመነ አላህ ለግሷል ነዓም ችሯል عليه ተውባ ባደረገው ወንጀለኛ ላይ ቢቀቡል ተውባውን በመቀበል فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتيكم كفلين من رحمته فأجيبوا بقوا من الله ستو داعي الله ودع الله سبحانه وتعالى لم يتراته سو بقوا من الله ستو وسابقوا تشكد آدموا إلى جنته يا الله الجنة لما قناصف تشكد آدموا فأجيبوا بقوا من الله ستو داعي الله ودع الله سبحانه وتعالى لم يتراته سو بقوا من الله ستو وسابقوا تشكد آدموا إلى جنته جنة لما قناصف تشكد آدموا يغفر لكم ذنوبكم الله سبحانه وتعالى لنا أنت مهرة يلقس الله تعالى وانجلوشاتون بيكرتا يالفاتشوالنا ويؤتيكم يلقساتشوالنا كفلين اتف درشان مالتنا من رحمتي كأزنة يهونا اتف درشان الله سبحانه وتعالى يلقساتشوالنا كفلين بلو مالت اتف درشان مالتنا من رحمتي كأزنة اتف درشان يلقساتشوالنا الله سبحانه وتعالى أحمده الله عز وجل أمقسوا له على جلال نعوته وكمال صفته على جلال نعوته لكنا يالاتشو بهونوت بحري وچو أمقسوا لهن وكمال صفته يتموالى بهونو بحري وملاي عنده الله سبحانه وتعالى أمقسوا له على جلال نعوت ولو مالت مقالج أوتي الله سبحانه وتعالى بحري وچالوت يلاقو بهونو لنا يالاتشو بهونوت ባህሪያቶቹ አሞግሰዋለሁ ወከማሊ ሲፈቲሂ የተሟላ በሆነው ባህሪው ወአሽኩሩ አላህን አመሰግነዋለሁ على توفيقه الله سبحانه وتعالى በለገሰን ተውፊቅ ላይ በለገሰን ስኬት ላይ አላህን አመሰግነዋለሁ ወሰዋቢጊ ኒዕመቲሂ እጅግ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ግዝፈት ያላቸው ሰፋፊ የሆኑ ጸጋዎችንም በእኔ ላይ ስለለገሰ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሞግሰዋለሁ ሰዋቢግ ብሎ ማለት እጅግ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ግዝፈት ያላቸው የሆኑ ጸጋዎች ማለት ነው። ጥቃቅን ሳይሆኑ ግዝፈት ያላቸው ሰፋፊዎች የሆኑ ነዓም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆች ላይ ስለሚለግስ የተለያዩ ጸጋዎችን ማለት ነው። واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ የምስክር ቃል እሰጣለሁኝ። لا شريك له أجر يلش سيهون أتشاي للو سيهون في ألوهيته بتملاكنته وربوبيته بأملاك بجتنتم مالتهم بجتنتم بتملاكنتم أجر يلش سيهون كالله سبحانه وتعالى بحق يملك أملاك يلمسل يمسكر قال أسأل اللهن وأشهد مسكر له أن محمد عليه الصلاة والسلام عبده يا الله أقلقيناتشو بيه ورسوله يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنياناتشو بيه يمسكر قال أسأل له المبعوث يتلاكو سيهونو إلى جميع بريته باتقلي لفطرانو يتلاكو سيهونو إلى جميع بريته باتقلي ودى فطرانو يتلاكو سيهونو بشيرا أبصاري تدرقو للمؤمنين آمان يوچن يميابسرو سيهونو بجنته يا الله سبحانه وتعالى جنة تاغنيا اللاتشو جنة تقبال اللاتشو إيالو آمان يوچن يميابسرو سيهونو ونذيرا أستنقاكنا أسفراري تدرقو يتلاكو سيهونو للكافرين لك هديانوج بناره يا الله سبحانه وتعالى الأسات يميستنققنا يميسفرارو سيهونو وسطوته يا الله سبحانه وتعالى هيلنيا يهونا أياز مالتنا هيلنيا يهونا أياز سطوة بلو مالت شدة البطش مالتنا هيلنيا يهونا أياز يا الله سبحانه وتعالى أياز الجقبتام كبرنونا فالله سبحانه وتعالى قطعت مالتنا سطوة هيلنيا يهونا أياز مالت كالله سبحانه وتعالى هيلنيا كونو قطعتنا كالله إسات كجهنم مالتنا يميستنققو أدرقوا الله سبحانه وتعالى يلاكاتشو سيونو صلى الله عليه
بساتو لا يا الله سبحانه وتعالى صلاة يورد وعلى أبي بكر بأبو بكر لا يورد وعلى أبي بكر خليفته متكاتشو بنبروت بأبو بكر لا يورد في أمته أماتشون النبي عليه الصلاة والسلام أمة مريكتنيون عليه الصلاة والسلام بمتكات أقلقلوا لنا مالت وعلى عمر بعمر ملاي المشهور وقلنا لا يهونوا بقوته هيال بمهون على الكافرين بكهديان وشلي وشدته اجوت انكاران بمهون بميتاوقوت بعمر ملاي عنده يا الله سبحانه وتعالى سلام صلاة يورد وعلى عثمان بعثمان ملاي يورد القاضي نحبه في محنته يفصموا بهونت عثمان لاي نحبه نعم فلاغوتاچوننا سلتاچون مالتنا وعلى عثمان بعثمان لا يورد القاضي مالت يفصموا يهونوا نحبه سلتاچون ويم علاماچون يغبوتن قال كيدان في محنته يتلايه فتنا ሲደርስባቸው ማለት ነው ያን የገቡበት የሆነውን ቃል የተለያዩ ሚህናዎችን ፈተናዎችን ሲጋፈጡ በዛው በገቡት ቃል መሰረት የፈጸሙ ማለት ነው ወعلى عثمان القاضي የፈጸመ በሆነው نحبه የገቡት የሆነውን ቃል ኪዳን في محنته የተለያየ ፈተና ሲጋፈጡ ማለት ነው وعلى علي ابن عمه بعلي بن يا الله سبحانه وتعالى صلاه يرد ያጎታቸው ልጅ በሆኑት ወዘውጅ ابنته የልጃቸው ባለቤት በሆኑትም አሊ እንደሚታወቀው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጎት ልጅ ናቸው እንዲሁም ደግሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጃቸውን አግብተዋልና ማለት ነው በአገራችን ያጎት ልጅ ማግባት حرام ነው የሚሉ ሰዎች ያክስት ልጅ ማግባት حرام ነው የሚሉ ሰዎች ይጠነቀቁ ይገባሉ አላህ Subhanahu ይገባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላል ያደረገውን ነገር حرام ያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው ይሄው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጃቸውን ላጎታቸው ልጅ ድረዋል ላጎታቸው ልጅ ለአሊ ድረዋልና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ካጎት ልጅ ጀምሮ እስከ 7 የዘር ሐረግ ይቆጥራሉ حرام ነው ከዛ በላይ እንጂ ከዛ በታች ከሆነ ልክ እህቱን እንደማግባት አድርገው የሚገምቱ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈሩ ይገባቸዋል ትልቅ አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎች ናቸውና ማለት ነው وعلى سائر آله በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች ባልተጠቀሱትም ላይ እንዲሁ ያ አላህ ሶላት ወረድ ወአስሐቢሂ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልንጀራዎችም ላይ ወመን ተቢዐሁ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን በተከተለም ሁሉ ላይ في سنته የሳቸውን ሱናቸውን በተከተለም ሰው ሁሉ ላይ ወሰለመ ተስሊማ الله سبحانه وتعالى سلاما ማውረድን ያውርድ ይላል ኢኽዋን ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ ወንድሞቼ ሆይ سبق في الدرس الماضي ذكر عدة أسباب من النوع الأول من أسباب دخول النار المجيبة للخلود فيها سبق الفلال في الدرس الماضي بألفه درس لي الفل سبق في الدرس الماضي بألفه درس لي الفل ذكر عدة أسباب بركاتا مكنياتوچن متقساتن الفل مالتاچونو من النوع الأول كما جمرياو عينتي هونو من أسباب دخول النار የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ምክንያት የተደረጉ አሉ የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ምክንያት ተደርገው የተቀመጡ አሉና እነኚህ ለሁለት ስለተከፈሉ የመጀመሪያው አይነት እነኚህን አሳልፈናል እነኚህ መጠቀሳቸው አልፏል ነው سبق في الدرس الماضي ذكر عدة أسباب من النوع الأول من أسباب دخول النار የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ ማለት ነው المجيبة አስገዳጅ የሆኑ للخلود فيها እሳት ውስጥ ዘለዓለም እንዲኖር አንድ ሰው ማለት ነው እሳት ውስጥ ዘለዓለም እንዲኖር የሚያስገድዱ የሆኑ በግዴታ መልክ ማለት ነው ምንም አማራጭ የሌለ ማለት ነው በግዴታ መልክ ዘለዓለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲኖሩ የሰው ልጆች የሚያደርጉ አስባቦችን ምክንያቶችን ባለፈው درساችን አሳልፈናል ጠቅሰናል ነው وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني وها بمعنى خذ مالتنا ها يملو اسم فعل بمعنى خذ ياز مالتنا يازو نحن إنيا في هذا الدرس بذي درس لي نذكر أن تقسالن إنه وسالن
بمعونة الله بالله سبحانه وتعالى الجزاء إن وسالن إن تكسالن عدة أسباب بركاتا مكنياتوچن من النوع الثاني كهولتنياو عينت يهونو مالتنا كهولتنياو عينت يهونو بركاتا أسبابوچن بذي درس لاي إن تكسالن إن بالله الجزاء بالله معونة ها خذ مالتنا ياز تركبني ياز مالتنا وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني كهولتنياو عينتوچ يهونو وهي أنني أول من تكساتشو كولتنياو عينت يهونت يمن تكساتشو الأسباب وهي الأسباب مكنياتوش ناتشو التي ننيا مكنياتوش يستحق فاعلها أننيين أسبابوش يمي فسماتشو يهونسو يمي قباو سيهون مالتنو إن لم يتم منها قبل موته مالتنو كموموتو بفيت توبة تيكلنيا توبة سيادرك يمي متكهونة مالتنو التي يستحق فاعلها أننيين أسبابوش يمي فسماتشو سو يمي قباو سيهون دخول النار إسات مقبات دون الخلود فيها بوسطا ذا العالم سايهون مالتنو بوسطا بذا العالم ملك ناري سايهون بجزياوي ملك مالتنو عند وانجلو أينت تقطو ودا جنة سلم يملس مالتنو وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار إسات اندقبا يدرقال مالتنو يستحق يقبال مالتنو إسات اندقبا يميادرق نقر فاسموال مالتنو فاسموال قن إسات كقبا دخول دون الخلود فيها بسات وسط ذا العالم ناري سايهون مالتنو إننين يسولو جوچن لسات የሚያበቁ የሆኑ እሳት እንዲገቡ የሚያደርጉ የሆኑ ነገር ግን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ሳይሆን ማለት ነው እነኚህን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እንመለከታለን ማለት ነው السبب الاول የመጀመሪያው ሰበብ ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ የመጀመሪያው ሰበብ 12 አስባቦችን ምክንያቶችን ይጠቅሳሉ 12 አስባቦችን ይጠቅሳሉ እነኚህ 12ቶቹ ሼኹም ይጠቅሷቸው የሰው ልጆች እሳት ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ ናቸው ሸሪዓ ይሄን ያደረገ እሳት ይገባል ብሎ አስቀምጦታል ማለት ነው ነገር ግን ከገባ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ አይደለም ነው የመጀመሪያው ሰበብ السبب الاول የመጀመሪያው ሰበብ عقوق الوالدين የወላጆችን አለመታዘዝ የወላጆችን መብት አለመጠበቅ መብታቸውን አለመጠበቅ አለማክበር ውለታቸውን አለመመለስ ማለት ነው እናትና አባት ልጆችን ወልደው ሲያሳድጉ ትልቅ ውለታ አላቸውና ይህን ውለታቸውን አለመመለስ ውለታ ቢስ መሆን አለመታዘዝ መብታቸውን አለመጠበቅ እነሱን የሚያስቀይም ነገር መናገር የሚያስቀይማቸውን ነገር መተግበር የእናትና የአባትን መብት በአጠቃላይ አለመጠበቅ ማለት ነው عقوق الوالدين የወላጆችን መብት አለመጠበቅ وهما والدين የሚባሉት الام እናትና والاب አባት ናቸውና እናትና አባት የእናትና የአባትን መብት አለመጠበቅ እናትና አባትን አለመታዘዝ የነሱን ውለታቸውን አለመመለስ ይሄ የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ነው ነገር ግን ዘላለማዊ በሆነ መልክ ሳይሆን በጊዜያዊ መልክ በወንጀሉ ተቀጥቶ ወደ ጀነት ስለሚመለስ ማለት ነው ልጆች ለወላጆቻቸው ሊያደርጉት የሚገባቸው ነዓም እንክብካቤና እንዲሁም ደግሞ መብታቸውን መጠበቅ አለባቸው ይህንን ሳያሟሉ ሲቀር ምን ይባላል ዕቁቅ ይባላል መብታቸውን አለመጠበቅ መብታቸውን አለማሟላት ማለት ነው ይሄ የሰው ልጆችን ለጀሃነም የሚዳርግ ነው ማለት ነው ወዕቁቁሁማ የወላጆችን መብታቸውን አለማክበርና አለመጠበቅ ለወላጆች እንክብካቤ አለመለገስ ዕቁቅ የሚባለው ወዕቁቁሁማ አየቅጣዐ ማቋረጡ ልጅ ማለት ነው ማ የጅቡ ለሁማ ለወላጆች ግዴታ የሆነላቸውን ነገር ማቋረጥ አየቅጣዐ ማ የጅቡ ግዴታ የሚሆንን ነገር ለሁማ ለወላጆች ግዴታ
ሸሪዓ ግዴታ ያስቀመጠውን ነገር ያንን ማቋረጥ ማለት ነው። ሚን ቢሪን ለነሱ በጎ ነገር መዋል ለወላጆች ለእናትና ለአባት ወላጅ በጎ ነገር መዋል ይሄንን በጎ ነገር ማቋረጥ ምን ይባላል? ዕቁቅ ይባላል ማለት ነው። ወሲለትን ዝምድናን መቀጠልን ማቋረጥ በወላጆች ልጆችና ወላጆች ሲላ የግድ ነው። ነዓም መቋረጥ የለበትም መቀጠል አለበት። በጎ ነገር በአጠቃላይ እነሱ ጋር መድረስ አለበት። መልካም ነገር ልጆች መፈጸም አለባቸው ወላጆቻቸውን በተመለከተ። ይህንን ካቋረጡ ልጆች የወላጆቻቸውን መብት አልጠበቁም፣ ውለታቸውን አልመለሱም፣ ውለታ ቢሶች ናቸው። ለጀሃነም ራሳቸውን ያጋለጹ የሆኑ ልጆች ይሆናሉ ማለት ነው። ሚን ቢሪን ወሲለትን አው ዩሲአ ወይም ደግሞ ዕቁቅ ብሎ ማለት አው ዩሲአ ወይም ማስቀየም ማስከፋት ነው። መጥፎ ነገር መስራት ኢለይሂማ ወደ ወላጆች ማለት ነው። ወደ ወላጆች ነዓም ወላጆች ጋር የሚደርስ የሆነ መጥፎ ድርጊት መፈጸም ማለት ነው። ቢልቀውሊ በንግግር ሊሆን ይችላል፣ አው الفعل በተግባርም ሊሆን ይችላል። የወላጆች መብት አለመጠበቅ አለማክበር ሲባል በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አንደኛ ለወላጆች ግዴታ የሆነ ነገር ልጆች አለማከናወናቸው ማለት ነው። ልጆች ለወላጆች በጎ ነገር መዋል አለባቸው። ልጆች ለወላጆቻቸው ነዓም ሲላ መቀጠል ያለባቸውን ነገር ሳይቋረጥ መቀጠል አለባቸው። ይሄንን የሚያቋርጡ ከሆነ ልጆች የወላጆቻቸውን መብት አጓለዋል፣ ለጀሃነም ነዓም ራሳቸውን አጋልጠዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወላጆች ላይ መጥፎ ነገር በመስራትም ሊሆን ይችላል፣ በንግግር ሊሆን ይችላል፣ በተግባርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወዕቁቁሁማ አዩሲአ እንደ ማለት ነው። አዩሲአ ኢለይሂማ ኢለ الوالدين بالقول او الفعل በተግባርም ይሁን በንግግር በእነሱ ላይ መጥፎ ነገር መናገር መጥፎ ነገር መተግበር ይህም ወላጆች መብታቸውን አንድ ሰው አልጠበቀም ያስብለዋል ማለት ነው። ቃል አላሁ ተዓላ ይህን በተመለከተ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል በቀጣዩ አንቀጽ ይገልጻል። وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك جتاه الله سبحانه وتعالى والسنوان ألا تعبدوا عند التاملكو الله سبحانه وتعالى والسنوان إلا إياه أرسل الله سبحانه وتعالى ننجي ليلان عند التاملكو الله سبحانه وتعالى والسنوان ليلان أرسل الله سبحانه وتعالى ننجي ليلان ما ننم እንዳታመልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኗል። وقضى ربك ጌታህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኗል። አላ ተዕቡዱ እንዳታመልኩ ወስኗል። ኢላ ኢያሁ እርሱን እንጂ እርሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ ሌላን ማንንም ላታመልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኗል። ወቢልዋሊደይኒ ለወላጆቻችሁም ኢህሳና ለወላጆቻችሁም መልካም እንድትውሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወስኗል ይላል። አላህ عز وجل ወስኗል ደንግጓል። ወቢልዋሊደይኒ ለወላጆቻችሁም ኢህሳናን መልካም እንድትውሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደንግጓል ወስኗል። ወላጆች ለልጆቻቸው ትልቅ ውለታ የዋሉ ናቸው። ልጆቻቸውን ስንት ጉድ መከራቸውን አይተው አሳድገው ልጆች ደግሞ ውለታ መመለስ አለባቸው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆች ለወላጆቻቸው በጎ መስራት እንዳለባቸው መልካም ነገር መዋል እንዳለባቸው በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ላይ ገልጿል። وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما بتلي إلى الله سبحانه وتعالى عنداتشو أو كلاهما ويم هلتاتشو كأنت زنده نو ارجنا كتشاتشاناتشو إلى إما يبلغن عندك كأنت زنده نو بدرس باتشو ويم بتشاتشاناتشو الكبر ارجنا إما يبلغن عندك الكبر ارجنا كتجاناتشو كأنت زنده نو أحدهما عنداتشو الناس لتون تشلالج ويما أبات ليون يشلال
أو كلاهما ويم هلتو مالتنا هلتوم كانت زندهنو ارجنا كتجاناچو ارجنا كدرسباچو كارجو በተለይ ማለት ነው ምክንያቱም ካረጁ ትልቅ ሰዎች ከሆኑ ራሳቸውን ችለው ህይወታቸውን መግፋት ስለማይችሉ እጅግ በጣም ናም የሚያገለግላቸው የሚخدማቸው ያስፈልጋቸዋልና ወላጆች إما يبلغن عندك الكبر كأنت ዘንድ ሆነው እርጅና ከተጫናቸው ይላል أحدهما عنداتشو أو كلاهما ويم هلتو فلا تقل لهما أتبلاتشو لولا جوتشه أفن أف أتبلاتشو إج أتبلاتشو أف أتبلاتشو ولا جوتشهن ولا تنهرهما أتقلام تاتشوم وقل لهما لنرسو تناقراتشو قولا قالن بتشا تناقراتشو كريما ملكام يونن የተከበረ የሆነን ቃል ብቻ ተናገራቸው እጭ አትበላቸው አትገላምጣቸው ሱብሃንአላህ ልጆች ለወላጆቻቸው ሊያደርጉት የሚገባቸው የሆነ እንክብካቤ ናም ሸሪዓ ግልጽ በሆነ መልኩ አስቀምጧልና ልጆች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባቸዋል ነው ወላጆችን በንግግርም ይሁን በተግባር ማስቀየም የለባቸውም ለወላጆች መደረግ ያለበትን ነገር የማድረግ ግዴታ አለባቸውና ልጆች ማለት ነው ወላጆችን በንግግርም ሆነ በተግባር የሚያስቀይሙ ከሆነ ለወላጆች መደረግ ያለበትን ነገር በጎ መዋል አለባቸው ሲለት በእናትና በአባት መካከል በልጆች መካከል ያለ ነገር ሳይቋረጥ መቀጠል ያለበትን ነገር ይሄንን የሚያቋርጡ ከሆነ መብታቸውን አልጠበቁም አልታዘዙም ውለታቸውን አልመለሱም ይሄ ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ነው የሰው ልጆችን ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ይሄ ሆኖ እናገኘዋለን ነው ወخفض لهما جناح الذل من الرحمه وخفض لهما ለወላጆች ዝቅ አድርግላቸው جناح الذل የተህትናን ክንፍ ይላል جناح ማለት ክንፍ ማለት ነው الذل የተህትናን ክንፍ ዝቅ አድርግላቸው ለወላጆች የበላይነትን አታሰማቸው አንተ የተማርክ ከሆንክ አንተ እኔ የተማርኩ ነኝ እኔ የበለጸኩ ነኝ እኔ ተምራለሁ እነሱ አልተማሩም ብለህ የበላይነትን አታሳያቸው የትህትና ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው ወላጆችህን من الرحمة كأذنة يمنጭ የሆነ የትህትና ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው وقل رب ارحمهما وقل بلم ربي جتاي هوي ارحمهما اذن اللاتشو ولاجوچن اذن اللاتشو بل كما ربياني صغيرا بل جنتي تنكباكبو እንዳሳደጉኝ ሁሉ እዝነትህን ለግስላቸው እዘን اللاتشو በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠይቀላል ይሄ እንግዲህ ለማንም ነዓም ሙስሊም ወላጆች ላሉት ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው የሆነ መርህና ህግ ነው ማለት ነው ወላጆቹ ካፊር ለሆኑ ሰዎች እዝነት መጠየቅ የለበትም ልጅ ወላጆቹ አማኞች ሆነው ከሞቱ ምህረት መጠየቅ አለበት ረቢ ርሐምሁማ ከማ ረበያኒ ሶጊራ ያልከ ማለት ነው ጌታዬ ሆይ እዘንላቸው እናትና አባቴን እዘንላቸው ከማ ረበያኒ ሶጊራ በልጅነቴ ተንከባክበው እንዳሳደጉኝ ሁሉ እዝነትህን ለግስላቸው በማለት ውለታ መላሽሁን ውለታ ቢሳትሁን ውለታቸውን መላሽሁን ይሄን በማለት እንጂ ውለታ ቢስ መሆን የለብህም ነው وقال تعالى በቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል ይገልጻል አንሽኩር ሊ ወሊዋሊደይከ ኢለየ المصير አንሽኩር ሊ የሰው ልጅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመስጋኝ ውለታ መላሽሁን ይላል አመስጋኝ ውለታ መላሽሁን ሊ ለኔም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኔም ውለታ መላሽ አመስጋኝሁን ይላል ወሊዋሊደይከ ለወላጆችህም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኔም ለወላጆችህም ውለታ መላሽ አመስጋኝሁን ይላል ለሰው ልጅ ኢለየ المصير መመለሻ ወደኔ
نو إلى الله سبحانه وتعالى إلي ودني بتشانو المصير من ملشان ودني بتشانو إلى الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا انده بلوان ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة ሶስት አይነቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን በእነሱ ላይ እርም አድርጎባቸዋል ثلاثة ሶስት አይነቶች يعني هناك ثلاثة أصناف من الناس كسوت ሶስት አይነቶች الله عز وجل قد حرم الله عليهم الجنة በእነሱ ላይ ጀነት መግባትን እርም አድርጎባቸዋል በእነሱ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ውስጥ መግባትን እርም አድርጎባቸዋል عندنا مدمن الخمر أي الذي يداوم ويلازم شرب الخمر عسكري نجرن بمتتات عسكري متتن بمتتات يميازوتر يهونه سو مالتنا عسكري متتن بمتتات يميازوتر يهونه سو إهن الله سبحانه وتعالى بسولاي جنة إرمادر قبتال እርም አድርጎበታል እነኚህ ሶስት ወገኖችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን እርም አድርጎባቸዋል ሲባል አንደኛ قيل هذا الجزاء للمستحل اذا مات على ذلك እነኚህን የምናያቸው ወደፊት በዝርዝር የምናያቸው ነገሮች ሐላሎች ናቸው ብሎ የሚጠቀም ከሆነ ነው ተብሏል ሐላል ናቸው የሚል ከሆነ ኸምር ሐላል ነች ብሎ ምሳሌ ዘወትር እየጠጣ ከሞተ ናም ይሄ ጀነት እርም ነው በሱ ላይ ፈጽሞ ጀነት አይታሰብለትም ማለት ነው ቀጣዩም እንደዛው ማለት ነው በአጠቃላይ እነኝን የምናያቸው ከኢስላም የማያወጡ ወንጀሎች ነው አንድ ሰው ከፈጸማቸው ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይ በሆነ መልክ እንዲኖር ይደረጋል የሚለው ሐላል ናቸው ብሎ የሚጠቀማቸው ከሆነ ነው ይላል የተፈቀደ ነገር ነው ብሎ የሚጠቀም ከሆነ ሐላል ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ هذا الوعيد هو حقه لو جزي به الله سبحانه وتعالى واقعون يميسطو كهونا تجبي واقعو ይሄ ነው ዘላለም ጀሃነም ውስጥ መቀጠል የሚለው ማለት ነው ወይም ደግሞ አይደለም ጀነት የሰው ልጆች ሲገቡ በሁለት መልክ ነው የሚገቡት ይላሉ دخولا اوليا መጀመሪያ ምንም አይነት ቅጣት ሳያገኛቸው የሚገቡ አሉ بعد العذاب ከቅጣት በኋላ የሚገቡ አሉና መጀመሪያ ከሚገቡ ሰዎች አይሆንም ማለት ነው በማለት ዑለማዎች ተናግረዋል ከፊል ዑለማዎች ደግሞ እንዳሉ መረጃዎችን ዝም ብለን ነው የምናሳልፋቸው እንዳመጣጣቸው ነው የምናሳልፈው የሚሉ ዑለማዎች አሉ እነኚህን ሶስት ነገሮችን ሶስት ወገኖች ማለት ነው ወደፊት የምናያቸው ሶስት ነገሮችን የሚያከናውኑ የሆኑ ሰዎች قد حرم الله عليهم الجنة الله በእነሱ ላይ ጀነትን እርም አድርጎባቸዋል ብለን እንሄዳለን ይሄ ነው አንልም ይላሉ ከፊል ዑለማዎች ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይኸው እንደምናየው ጀነትን አላህ እርም አድርጎባቸዋል ይላል ነው አዎ እርም ነው በእነኚህ ሰዎች ላይ ብለን እንላለን ነው አንደኛ ሙድሚኑል ኸምሪ አስካሪ መጠጥን ዘወትር የሚጠጣ የሆነ ሰው ማለት ነው ሁለተኛ ወልዓቁ ሊዋሊደይሂ የወላጆችን መብት የማይጠብቅ የሆነ ሰው የወላጆችን ውለታ መመለስ ሲኖርበት ውለታ ቢስ የሆነ የወላጆችን መብት የማይጠብቅ የሆነ ወላጆችን ሸሪዓ በሚያዘው መልክ የማይንከባከብ የሆነ አላህ ጀነትን እርም አድርጎበታል አሉ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከባድ ነው ወልዓቁ ሊዋሊደይሂ ሱብሃንአላህ ይሄ ሁለተኛው ሲሆን የወላጆችን መብት የማያከብር የወላጆችን መብት የማይጠብቅ ለወላጆች ተገቢያቸውን የማይሰጥ የሆነ በጎ ነገር የማይውልላቸው የሆነ በንግግርም በተግባርም ይሁን የሚያስቀይማቸው የሆነ ሰው አላህ ጀነትን እርም አድርጎበታል ይላሉ ነው ወደዩሱ ሶስተኛው ደዩስ ብሎ ማለት ቅናት የለሽ ግድ የለሽ ማለት ነው ቅናት የለሽ الذي ያ ቅናት የሌለው የሆነው يقر الخبث أي الفاحشة ጸያፍ ነገርን የሚያጸድቅና የሚያረጋግጥ የሆነ في أهله أي في زوجته በሚስቱ ላይ እንደውም በቤተሰቦቹ በእህቱ ሊሆን ይችላል በእናቱ ሊሆን ይችላል في أهله በሚስቱ ላይ ማለት ነው ሚስቱ ከአጅነቢ ጋራ ኸልዋ ስታደርግ እያየ ከአጅነቢ ጋራ ስትቀላቀል እያየ ከአጅነቢ ጋራ ስትጨባበጥ እያየ ስትሳሳም እያየ
ዝም የሚል ቅናት የማይሰማው የሆነ ደዩስ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን እርም አድርጎበታል ያለው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባድ ነው ሱብሃንአላህ ደዩስ በባለቤቱ ላይ የማይቀና ባለቤቱ አጅነቢ ወንድ ጋራ ስትቀላቀል ያየ አጅነቢ ወንድ ሲጨብጥና ስትሳሳም ያየ ከአጅነቢ ወንድ ጋራ ጉዞ ስትጓዝ ብቻዋን ያለ መህረም ስትጓዝ እያየ ዝም የሚል ቅናት የማይሰማው ማለት ነው ይሄ ደዩስ ይባላል ይሄ ጀነት እርም ተደርጎበታል ማለት ነው ወደዩሱ ደዩስ الذي يقر የሚያጸድቅ የሆነ الخبث መጥፎ የሆነ ነገር في اهله በቤተሰቦቹ ላይ ማለት ነው يعني በሚስቱ ላይ ማለት ነው وهو الذي يرضى السوء في اهله فلا يكون عنده غيرة على اهله ምንም አይነት ቅናት የማይሰማው የሆነ በቤተሰቡ ላይ ማለት ነው በባለቤቱ ላይ ምንም አይነት ቅናት የማይሰማው ሱብሃንአላህ ይሄን የሚያደርጉ ወንዶች በወቅታችን በብዛት ይገኛል ምንም የማይመስላቸው ማለት ነው ባለቤቱ አጅነቢ የሆነ ወንድ እየጨበጠች አጅነቢ ከሆነ ወንድ ጋራ ኸልዋ ያደረገች ያገለለች አጅነቢ ከሆነ ወንድ ጋር ጉዞ እየተጓዘች አጅነቢ ከሆነ ሰው ጋራ እንደፈለገች ስታወራ እንደፈለገች ስትስቅ እያየ እየሰማ ዝም የሚል የሆነ ደዩስ ቅናት የለሽ ማለት ነው الذي لا غيرة على اهله ማለት ነው ደዩስ ብሎ ማለት በሚስቱ ላይ ቅናት የማይሰማው የሆነ ማለት ነው በተጨባጭ ዝም ብሎ በቅጀትና በብጅታ ሳይሆን በተጨባጭ ኹብስ ቆሻሻ ነገር ቤተሰቡ ላይ እያየ የሚያጸድቅ የሆነ ማለት ነው ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን እርም አድርጎበታል እንዲህ ያለውን አካል ይሄ ሶስተኛው ነው ማለት ነው رواه احمد امام احمد يዘገቡት የሆነ ሐዲስ ነው والنسائي نسائم የዘገቡት ሐዲስ ነው ማለት ነው الشيخ ابن عثيمين من قالوا له طرق يقوى بها የተለያዩ ጥሩቆች አሉ አካዶች መንገዶች አሉ ዘገባዎች ማለት ነው يقوى بها በነሱ ይጠናከራል ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ይሄ የመጀመሪያው ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የወላጆችን መብት አለመጠበቅ ወላጆችን አለመታዘዝ ወላጆችን በንግግርም ይሁን በተግባር ማስቀየም ለወላጆች ነዓም ሊደረግ የሚገባ የሆነን እንክብካቤ ማጓደል በተለይ ወላጆች እርጅና በሚጫናቸው ጊዜ አንደኛቸው ሊሆኑ ይችላሉ አንዳቸው ሊሆኑ ይችላሉ ሁለታቸውም ሊሆኑ ይችላሉ እጭ እንኳን አትበላቸው ኡፍ እንኳን አትበላቸው አትገላምጣቸው ዝም በሉ እናንተ ደግሞ ምን ታውቃላችሁ እያልክ አታመናጭቃቸው ወላጆች ይሄን የምታደርግ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነም እንድትገባ የሚያደርግህን ስራ ሰርተሃል ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው الثوب الثاني ሁለተኛው ምክንያት قطيعة الرحيم ዝምድናን መቁረጥ قطيعة الرحيم ዝምድናን መቁረጥ الرحيم نعم مفرد الارحام هم اقارب الانسان ያንዲ ሰው ቅርብ ወገኖቹ ማለት ነው ለአንዲ ሰው ቅርብ የሆኑት ወገኖቹ ማለት ነው ይህን ዝምድናን መቁረጥ የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች ሰበቦች መካከል አንዱ ዝምድናን መቁረጥ ነው وهي ዝምድናን መቁረጥ ማለት አዩቃጢ الرجل አንዲ ሰው መቁረጡ قرابته ቅርብ የሆነውን ወገኑን ማለት ነው فيمنع ይከለክላል ما يجب لهم ለነሱ ግዴታ የሚሆንላቸውን ቀራባ ቅርብ የሆኑት ወገኖቹን ማለት ነው ይቆርጣል ማለት ነው فيمنع ይከለክላል ما يجب لهم ለወገኖቹ ግዴታ የሚሆንላቸውን ነገር ማለት ነው من حقوق بدنيه ከሰውነት ጋር ተሳሰሩ መብቶች ሊሆኑ ይችላሉ አው ማልየትን ከገንዘብ ጋር ተሳሰሩነት ያላቸው መብቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወገኖችሽ ከሰውነት ጋር ተሳሰሩነት ያለ መብት አላቸው በጉልበት የሚረዳ ማለት ነው እንዲሁም አው ማልያ በገንዘብ ነዓም ከገንዘብ ጋር ተሳሰሩነት ያለ የሆነ መብቶች አሏቸው ወገኖች ማለት ነው በጉልበት የሚረዳም ከሆነ በጉልበት መርዳት በገንዘብ የሚረዳ ከሆነ በገንዘብ በመርዳት
ይሄን ሸሪዓ ግዴታ ያደረገላቸው ነገር ለወገኖችህ ማለት ነው ይሄንን ማቋረጥ ይሄንን መተው ይሄ ቀጢዓቱ ረሂም ይባላል ዝምድናን መቁረጥ ይባላል ففي الصحيحين بخارينا مسلم يذكروا حديث عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا اندبلوا لله قال اندبلوا لله الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة جنة فتموا أي قباب قاطع زمدنا يمي قرط ونسو جنة فتموا أي قباب بلو ملكتنيا عليه الصلاة والسلام تناقروا لله لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان من عليه السابر الرو يعني قاطع رحيم ዝምድናን የሚቆርጥ የሆነ አካል ነው ብሎታል ማለት ነው ዝምድናን የሚቆርጥ የሆነ አካል ጀነት አይገባም በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩ ጁበይር ኢብኑ ሙጥዒም አስተላልፏል ማለት ነው لا يدخل الجنة ጀነት አይገባም እየተባለ ነው ያለው ቃጢዑን ዝምድና የሚቆርጥ ሰው ጀነት ካልገባ ደግሞ የት ነው የሚገባው ጀሃነም ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው وفيهما ايضا አሁንም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ايضا ተጨማሪ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكنا قال እንዲህ ብለዋል ان الرحيم ዝምድና ቆመች ይላል يعني في جسد የሆነ አካል ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገላትና ፍጡራኑን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ለዝምድና ለምትባለው ነገር ዝምድና የሚባለው ነገር የሚታይ ነገር አይደለም معنوي ነገር ነው የሚታይ ነገር አይደለም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አካል ነገር አደረገላትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘችው ነው የሚለው ሐዲሱ ላይ ማለት ነው فقالت يعني ان الرحيم قامت ቆመች ማለት ነው እንደሚታወቀው ማንኛው ነገር አላህ ከፈለገ አካል ያደርግለታል ለምሳሌ ሞት የሚባለው ነገር አካል የለውም ሞት የሚባለው ነገር ማለት ነው ነገር ግን የቂያማ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቂያማ ቀን እንዲመጣ ይደረጋል ሞት የሚባለው ነገር እንዲመጣ ያደርገዋል እንዲመጣ ያደርገውና ከዛም ይታረዳል ሞት የሚባለው ነገር ማለት ነው የጀሃነም ሰዎች ካሁን በኋላ ሞት የሚባል ነገር የሌለ መሆኑን ያረጋግጡ ዘንድ የጀነት ሰዎችም ካሁን በኋላ ሞት የሚባል ነገር የሌለ መሆኑን ያረጋግጡ ዘንድ ነዓም በመካከላቸው ሞት የሚባለው ነገር እንደሚታረድ የቂያማ ቀን ተነግሮናል ማለት ነው አሁንም ይቺ ዝምድና ለምትባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አካል አደረገላትና መናገር ጀመረች ማለት ነው ان الرحيم قامت ቆመች فقالت አለች لله عز وجل الله Subhanahu Wa Ta'ala አለች ማለት ነው هذا مقام الاعذ بك من القطيعه አለች ምን አለች هذا مقام الاعذ بك በአንተ نعم የሚጠበቅ የሆነ አካል የሚቆረጥ ከመሆን ባንተ የሚጠበቅበት ቦታ ነው አለች يعني اي قيام هذا قيام المستجير بك من القطيعه ይሄ የኔ መቆሚያ አለች قيام المستجير بك ባንተ የሚጠበቅ የሆነ ሰው አቋቋም ነው አለች من القطيعه ዝምድና መቁረጥን በተመለከተ ማለቷ ነው هذا ይህ አለች مقام الاعذ ብሎ ማለት ሙዕተሲም ማለት ነው ወይም ሙስተጅር የሚጠበቅ የሆነ አካል ማለት ነው መቆም ነው ቢከባንተ من القطيعه ዝምድናን መቁረጥን በተመለከተ ዝምድናን የሚቆርጡ የሆኑ ሰዎችን ማለት ነው በተመለከተ ይሄው በአንተ እየተጠበቅኩ ነው ያለሁት ወዳንተ አቤቱታ እያሰማሁ ነው ያለሁት ማለቷ ነው አይ قيام هذا قيام المستجير بك من القطيعه ይሄ መቆሜ مقام الآئذ ብሎ ማለት የሚጠበቅ የሆነ ሰው መቆም ነው ቢከባንተ من القطيعه ዝምድናን ከመቁረጥ قال نعم الله سبحانه وتعالى مرحبا على አዎን አለ እሺ አለ الله سبحانه وتعالى ማለት ነው ተቀበላት ማለት ነው يعني اعظم مقام ትልቅ የሆነ መቃም ነው ቦታ ነው الله سبحانه وتعالى ጋር በመቆም ነው ይሄን መልእክቱን ያስተላለፈችው ለአላህ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተጠበቀችበት ያለው ጌታ ኃያሉ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይሄ دليل على تعظيم صلة الرحيم وعظم قطعها ይላል
ዝምድናን መቀጠል ማለት ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ይገልጻል። እንዲሁም ዝምድናን መቁረጥ ትልቅ አደጋ ያዘለ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነዓም እሻላት አማ ተርضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ألت الله Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በመቆም ይሄ ባንተ የሚጠበቅ የሆነ አካል ቦታ ነው ይሄው ቁም ያለው አቤሳ ያሰማው ነው ያለሁት ስትል አላህ ምን አለ አማ ተርضين ደስተኛ አትሆኝ ምን አላት ዝምድና ላይ ለምትባለው ነገር ማለት ነው አን አሲለ من وصلك سبحان الله አንቺን የቀጠለ ዝምድና የምትባለው ነገር የቀጠለ የሆነ እኔም ረህመትን እዝነትን አድርስለት ዘንድ በዚህ ደስተኛ አትሆኝም በዚህ አትስማምም ምን አላት ማለት ነው يعني فمن وصل قرابته وصله الله ዝምድናን የቀጠለ የሆነ ሰው አላህ በረህመቱን ያደርስለታል ረህመቱን ያዘንብለታል ማለት ነው ومن وصله الله الله ደግሞ የቀጠለለት የሆነ ሰው وصل الى كل خير ማንኛውንም ነገር ያገኛል وسعاده في الدنيا والاخره በቅርቢቱ ዓለም በመጨረሻው ዓለም نعم ትልቅ ደረጃ ያላቸው ነገሮች ያገኛል ማለት ነው አን አሲለ ሊቀጥል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من وصلك አንቺን የቀጠለ ዝምድናን አንቺን የቀጠለ እንዳትቋረጭ ያደረገ የሆነን ሰው እኔም በረህመቴ ሊቀጥልለት ረህመቴ እንዳይቋረጥ ላደርግለት በዚህ ተስማሚያለሽ ደስተኛ ትሆኛለሽ ወአቅطع ሊቆርጥም ደግሞ من قطعك يعني فلا ارحمه ማለት ነው አንቺን የቆረጠ የሆነ እኔም ረህመቴን ላቋርጥ ደስተኛ ነሽን አንቺን የቆረጠ የሆነ እኔም እንዲሁ ከሱ ጋር ላቋርጥ ግንኙነቴ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው በዚህ ደስተኛ ነሽ አላት አቤቱታ ካቀረበች በኋላ قالت አለች ማለት ነው በላ አይ ረዲቱ ማለት አዎ ደስተኛ ሆኛለሁኝ በዚህ አለች ማለት ነው قال الله Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ምን አለ فذلك ይህ አለ ለኪ ላንቺ ተረጋግጦልሻል فذلك أي فهذا الذي ذكرته هو ما أفعله أني أهون يتكسكلش نجر يما درجونه وهو أنني أصل من وصلك وأقطع من قطعك عنشين يكتلا لكتلو عنشين يقرط أن يمندو لقرط لا قرط كسوجا ياللون قريب الناس لا قرط كسوجا ياللون إذنت وده سوى مدرسون إذنت لا قرط قال جبت شالو يهنا درج اللي شالو بملت الله سبحانه وتعالى تقبلات مالتنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرتين عليه الصلاة والسلام قالوا اقرأوا أنببوا إن شئتم كفلقاتشه أنببوا قالوا ملتين عليه الصلاة والسلام كفلقاتشه أنببوا كتاوني قرآن أنكز أنببوا ملتاتشونه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل عسيتم إن توليتم كإسلام بتششو كإسلام بتافقفقو فهل عسيتم إن توليتم عن الإسلام وعن الحق كحق بتششونا بتافقفقو يكجلال مالتنا أن تفسدوا في الأرض مدرن لتبكلوا مالتنا مدرن تبكل الله شو سوج حق تلتقوا كإسلام كششونا كفقفقو مدرن مبكلات شو أي كرينونا أن تفسدوا في الأرض مدرن تبكرات اللاتشو وتقطعوا أرحامكم زمدناتشونم تيقورت اللاتشو هلا زمدناتشونم تيقورت اللاتشو مدر بلاي مدرن تبكرات اللاتشو يتلاقي هنا ونجل بمسرات مالتنا يتلاقي هنا ونجل بمسرات مدرن تبكر اللاتشو عندهم لقمو زمدنانم تيقورت اللاتشو مالتنا يعني يزكت ودهونا هونيتا ትመለሳላችሁ ይሄንን ተጠንቀቁ ይላችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ከሐቅ ካፈገፈጋችሁ ምድር ላይ ብክለትን ትረጫላችሁ ታራምዳላችሁ ከሐቅ ካፈገፈጋችሁ ዝምድናን ትቆርጣላችሁ ወደ ዝቅጠት እንዳትመለሱ نعم አስተውሉ ተጠንቀቁ ይላችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው يعني المعنى فهل يتوقع منكم إلا الإفساد وتقطيع الأرحام مالتهم كإسلام كحق يمتافقفقوا كوانا كنانت يمتبك نقر على مدر الله بكلة عند نقص مدرق
ብክለትን መርጨትና ዝምድናን መቁረጥ እንጂ ሌላ የሚጠበቅ ነገር አለን ማለት ነው فهل عسيتم የሚለው أي فهل يتوقع منكم إلا الإفساد وتقطيع الأرحام ይሄ እንጂ ሌላ የሚጠበቅ ነገር አለ ከናንተ ከሐቅ ከሸሻችሁ ከእስላም ከሸሻችሁ ይሄ እንጂ ሌላ የሚጠበቅ ነገር የለም ማለት ነው أولئك الذين እነዚያ نعم እነዚያ ናቸው ይላል ይሄንን نعم የፈጸሙ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ ይሄን የፈጸሙ የሆኑ ሰዎች ምድር ላይ ብክለትን የሚረጩ የሆኑ ከሐቅ ካፈገፈጉ በኋላ ምክንያቱም ሐቅ ላይ ያለ ሰው ምድር ላይ ብክለትን ያሳፋምና ማለት ነው ሐቅ ላይ ያለ ሰው ዝምድናን አይቆርጥምና ማለት ነው أولئك እነዚያ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ الذين እነዚያ ናቸው لعنهم الله Subhanahu Wa Ta'ala የረገማቸው ናቸው ይላል አላህ ይረግማቸዋል ነው فأصمهم الله سبحانه وتعالى እነኚህን አደንቁሯቸዋል አላህ ረገማቸው ከዛም አላህ عز وجل አደንቁሯቸዋል ሐቅን እንዳይሰሙ አድርጓቸዋል ማለት ነው وأعمى أورالم أبصارهم الله سبحانه وتعالى አይኖቻቸውንም አውሯል ይላል አይኖቻቸውን አውሯል አደንቁሯቸዋል ከረህመቱም አላህ عز وجل አባሯቸዋል የሚለውን ይሄን የቁርአን አንቀጽ ከፈለጋችሁ አንብቡ በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው ኡላኢከ ሱብሃንአላህ እነኚህ ከእስልምና የሸሹና ያፈገፈጉ የሆኑ ሰዎች ከሐቅ የሸሹ ያፈገፈጉ የሆኑ ሰዎች ምድር ላይ ብክለትን የሚረጩ የሆኑ ዝምድናን የሚቆርጡ የሆኑት ማለት ነው ለዐነሁም አላህ ረግሟቸዋል فأصمهم الله سبحانه وتعالى አደንቁሯቸዋል ሐቅን እንዳይሰሙ አድርጓቸዋል አደንቁሯቸዋል ማለት ነው وأعمى أبصارهم አይኖቻቸውንም አውሯል الله سبحانه وتعالى ومن المؤسفين ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ይላሉ ومن المؤسفين እጅግ በጣም የሚያሳዝነው أن كثيرا من المسلمين اليوم ዛሬ ባለንበት ወቅት ብዙሃኖቹ ሙስሊሞች أن كثيرا ብዙዎቹ ማለት من المسلمين ከሙስሊሞቹ ብዙሃኖቹ اليوم ዛሬ غفلوا ተዘናግተዋል ይላሉ عن القيام የሚቆሙ ከመሆን ተዘናግተዋል بحق الوالدين የወላጆችን መብት ማለት ነው የወላጆችን መብት በመጠበቅ ረገድ እንዲሁም والارحام የዝምድና የሚባለውን ነገር በሚፈለገው መልክ ቀጥ አድርጎ ከማቆም ብዙሃኑ ሙስሊም የተዘናጋ ሆኖ እናገኘዋለን أن كثيرا من المسلمين ያሉት ከሙስሊሞቹ ብዙሃኖቹ غفلوا ተዘናግተዋል عن القيام ከመቆም بحق الوالدين የወላጆችን መብት ያሟሉ ሆነው ከመቆምና والارحام እንዲሁም የዝምድናን መብት ያሟሉ ሆነው ከመቆም وقطعوا ቆርጠዋል ብዙሃኖቹ ሙስሊሞች ቆርጠው እናገኛቸዋለን حبل الوصل ዝምድናን የመቀጠል ገመድን ማለት ነው የቆረጡት ሆነው እናገኛቸዋለን وحجة بعضهم የከፊሎቹ መረጃ ዝምድናን ለምንድነው የቆረጥከው እንዲሁም ደግሞ የወላጆችን መብት ለምንድነው ያላሟላኸው ሲባል የሚያቀርበው መረጃ وحجة بعضهم የከፊሎች መረጃቸው أن أقاربه ወገኖቹ لا يصلونه ዝምድና አይቀጥሉምና ነው እነሱ ይላል ማለት ነው እኔ ከወገኖቼ ጋር ያለኝን ግንኙነት ያቋረጥኩት እነሱ ዝምድና ስለማይቀጥሉ ነው ይላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ መረጃ ሊሆን አይችልም وهذه الحجة ይቺ መረጃ لا تنفع አትጠቅም ማለት ነው የቂያማ ቀን አትጠቅምሽም ነው ዝምድና ቀጠለ አልቀጠለ አይመለከተንም እኛ ማለት ነው ዘመድ የሆነ ሰው ዝምድና ቀጠለ አልቀጠለ አይደለም አይ እኔ ከወገኖቼ ጋር ያለውን ግንኙነት ያቋረጥኩት ዝምድና የማልቀጥለው أن أقاربه لا يصلونه እነሱ ዝምድና ስለማይቀጥሉ ነው ዝምድና ስላቋረጡ ነው እያሉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ነው هذه الحجة لا تنفع ይቺ የቂያማ ቀን አትጠቅምህም ነው የቂያማ ቀን አትጠቅምህም ነው لأنه لو كان لا يصل ቢሆን ኑሮ لا يصل የማይቀጥል إلا من وصله ዝምድና የቀጠለ የሆነን አካል እንጂ ዝምድና የማይቀጥል ከሆነ لم تكن أتونم صلته زمدنا مكتلو لله لا الله تبلو يتفسم نجر أيهون مالتنا
وإنما هي إرسوا يمتونو مكافأة ولتا مملس بچا نو متونو مالتنا زمدنا سلكتل له بچا يمتكتل كهنا إيه لا الله تبلو زمدنا مكتل أيبالم لا الله تبلو ميسرا نجر أيهونم إيه مكافأة نو منو ما نيوم بعد هنا سو عندما يدرج له ولتا سيول له ያን ولتاون እንደምትመልስ እንደዛ ነው የሚሆነው مكافأة ነው የሚሆነው አሉ مكافأة እንጂ ይሄ ምን አሉ ሼኹ لأنه لو كان لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله ዝምድና መቀጠሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብሎ የተደረገ አይሆንም وإنما هي እርሷ የምትሆነው مكافأة ولتا مملس ብቻ ነው የምትሆነው كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إمام البخاري يزجبوت حديث عندما قلتونا عندما يرجعتوا له مالتنا إمام البخاري عبد الله ابن عمرو ابن العاص يتبع الصحابي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملئك تنيلا قال عند بلاد ليس الواصل بالمكافئ بلاد واصل أيدلم بالمكافئ مكافئ هنا سو أيدلم يعني من كان مكافئا يرد صلة من وصله من قرابته مالتنا لا شك أن هذا من الصلة كزمدنا مكتل ما هو جن آياتراترم نجر جن زمدنا يكتل التي يهون نسو زمدنا مكتل يه مكافأة نو يبالو ولتا مملس نو يبالو ليس أيضا لما الواصل يعني ليس الإنسان الكامل في صلة الرحيم هو الشخص الذي يقابل الإحسان بالإحسان مالته زمدنان مكتل بتملكته يتمولى بهنا ملك زمدنان يميكتل يهونا أكال مكافئ يهونا أيضا لملون مكافئ ولو مالت بقو سيول اللت بقو ينيول يهونو يتمولى بهنا ملك زمدنان يميكتل سو أيضا لمالتاچو إنسان الكامل في صلة الرحيم ليس هو الشخص الذي يقابل الإحسان بالإحسان بقو نقر سيول اللت بقو نقر يميملس يهونو إيه زمدنان إيكتل نو مالت عايشاليم نو بتمولى ملك زمدنان إيكتل يالو إيه إذا لم مالتاچو نو ليس الواصل زمدنان يميكتل إذا لم بالمكافئ በጎ ነገር ሲውሉለት እሱም በጎ ነገር በመዋል ዝምድና የሚቀጥለው ይሄ አይደለም የሚፈልገው ማለታቸው ነው ይሄ አይደለም የሚፈልገው ولكن الواصل ነገር ግን ዝምድናን እየቀጠለ ያለው አካል الكامل الإنسان الكامل في صلة الرحيم نعم زمدنان በተሟላ መልክ እየቀጠለ ያለው የሚባለው ሰው هو الذي ማለት ነው እርሱ ያ ነው إذا قطعت رحمه ዝምድናው በምትቋረጥ ጊዜ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ወገኖቹ ዝምድና እንዲቋረጥ በሚያደርጉ ጊዜ ወصلها የሚቀጥላት የሆነ ሰው ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዝምድናን ወገኖቹ እንድትቋረጥ በሚያደርጓት ጊዜ ከሱ ጋር ያለውን ግንኙነታቸውን በሚያቋርጡ ጊዜ እንድትቀጥል የሚያደርግ የሆነ ጀግና ይሄ ነው ዝምድናን እየቀጠለ ያለው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يعني إذا أساء إليه أقاربه وجنوشو مدفو نجر بميولو بتجزي أحسن إليهم ووصلهم بقوا نجر ولا شوال زمدنا نكتل المالتنا إيه نو تيكلنا زمدنا يكتل يلا جقنا مالت عندها لو سونو انجي بقوا نجر سيول اللي تبكه أنتم بقوا نجر يمثلك هنا إيه زمدنا يكتل بتموال ملك እየቀጠለ ያለ ሰው ይሄ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ولكن الواصل ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዝምድናን የሚቀጥል ብለው ማለት الذي ያነው ብለዋል اذا قطعت رحمه ዝምድናው በምትቆረጥ ጊዜ ማለት ነው وصلها እንድትቀጥል የሚያደርግ የሆነ ነው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وان ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا عند سو قال الا يا رسول الله መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጣና يا الله ملكتنيا هو يالاتشو يا رسول الله يا الله ملكتنيا هو إن لي لن يالاتشو
ቀራበተን ዘመዶች አሉኝ አላቸው ዘመዶች አሉኝ يعني قرابة جماعة من أقاربه ዘመዶች አሉኝ አላቸው አሲልሁም እኔ ዝምድና ቀጥላለሁ ለነሱ ሸሪዓ ባዘዘኝ መልክ በጎ ነገር ሁሉ እነሱ ጋር እንዲደርስ አደርጋለሁ በንግግርም ይሁን በጉልበትም ይሁን በገንዘብም ይሁን በምችለው ቀድር ለነሱ ውለታ نعم በጎ ነገር እንዲደርስ አደርጋለሁኝ ነገር ግን ወይቅطዑኒ እነሱ ዝምድናን ይቆርጣሉ በጎ ነገር ለኔ አይውሉልኝም ያስቀይሙኛል ዝምድናቸውን ይቆርጣሉ እኔ ግን ዝምድናን እቀጥላለሁኝ አለ ወኡህሲኑ ኢለይሂም ለነሱ በጎ ነገር እውላቸዋለሁኝ ወዩሲኡነ ኢለየ እነሱ ግን እኔን ያስቀይሙኛል እኔ በጎ ነገር እውላለሁኝ እነሱ ያስቀይሙኛል አለ ወአህሉሙ እችላለሁም አለ عليهم እነሱ በኔ ላይ ሲሳሳቱ ችዬ አሳልፈዋለሁኝ አለ ወአህሉሙ እችላለሁኝ በችሎታ አቋቋመዋለሁ عليهم እነኚህ ወገኖቼ በኔ ላይ መጥፎ ነገር በሚውሉ ጊዜ ማለት ነው يعني ايما يزال يعفو عن اساءتهم تلك ማለት ነው እነሱ ያስቀይሙታል እሱ ግን حلم አለው ማለት ነው ይቅርታ በማለት ያን ነገር ይቋቋመዋል ማለት ነው ويجهلون علي እነሱም ደግሞ በኔ ላይ نعم ይሳሳታሉ እኔ እችላለሁ ያን ነገር እነሱ በኔ ላይ የሚፈጽሙትን መጥፎ ነገር እቋቋመዋለሁ እችላለሁ ነገር ግን ويجهلون علي እነሱ በኔ ላይ ይሳሳታሉ يعني ما زالوا هم مستمرين بالجهل عليه بالسب والغضب በመሳደብ ሊሆን ይችላል በመቆጣት ሊሆን ይችላል አላዋቂ መሀይም ገገማው ማለት ሊሆን ይችላል የተለያየ ትችት በማዝነብ በኔ ላይ ይሳሳታሉ እነሱ እኔ ግን እችላቸዋለሁኝ በጎ ነገር እውላቸዋለሁ ያስቀይሙኛል ዝምድናን እቀጥላለሁ ይቆርጣሉ በማለት መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አናገራቸው ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ አሉ ان كنت كهونك كما قلت አሁን እንደምትለው ከሆንክ አሉት አሁን በምትለው መሰረት ከሆንክ فكأنما تصفهم الملأ لك تكس አመድን እያበላሃቸው ነው ያለው አሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فكأنما لك ነው አሉ تصفهم ማለት بمعنى تدخل في افواههم او تطعمهم እንደምትመግባቸው ነው አሉ الملأ اي الرماد الحر تكس አመድን ማለት ነው ትኩስ አመድን እሳት ያለው የሆነ ትኩስ አመድን እንደማ እያበላሃቸው ነው ያለው አሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ሲያብራሩት ምን ይላሉ تصفهم የሚለው አይ تدخلوا في افواههم አፎቻቸው ውስጥ እያስገባህ ነው ያለው المل ብለማት الرماد الحر ትኩስ የሆነ አመድ ማለት ነው ይሄ ተሽቢህ ነው ተሽቢህ لما يلحقهم من الاثم እነኚህ ወገኖች በጎ ነገር እየዋልክላቸው ዝምድናን ሲቆርጡ የሚደርስባቸው የሆነው نعم ዓለም በሽታ ማለት ነው ስሜት ይሄን እየመሰሉት ነው بما يلحق اكل الرماد الحر من الالم ማለት ነው ትኩስ የሆነን አመድ የሚበላ የሆነ ሰው ኃይለኛ የሆነ ህመም ያገኘዋል ልክ እንደዛ እየመሰሉት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملأ لك تكس يونا آمد እንደምታበላቸው ነው ولا يزال معك من الله كالله سبحانه وتعالى يهونا كانت ጋር አይወገድም ظهير ردات ማለት ነው ظهير ማለት بمعنى معين لك عليهم ودافع عنك اذاهم የወገኖችህ እውከት አንተ ጋር እንዳይደርስ የሚከላከልልህ የሆነ የሚያግዝህ كالله سبحانه وتعالى يمدبلها لالوت ولا يزال يوجد معك أنت جاي لك مهن من الله كالله سبحانه وتعالى ظهير إرداد ميجزه مالتنا عليهم بأنني مدفون قرب بميولوله وجنوش لاي مالتنا الله سبحانه وتعالى يميجزه نجر يلك الله الماتاتشونه ما دمت على ذلك بزلي قد أي هنا اسكتجنيه درسالوت ملكتنيو عليه الصلاة والسلام በዛ አሁን በመትለው ድርጊት ላይ የምትቀጥል ከሆነ አንተ በጎ ነገር እየዋልክላቸው እነሱ ግን ባንተ ላይ መጥፎ ነገር የሚውሉ ከሆነ
ዝምድናን እየቀጠልክ የሚያቋርጡ ከሆነ አንተ እየቻልክ የሚሰድቡን ስድብ የሚተቹን ትችት ተቻችለ እየቆምክ ያለ እነሱ ባንተ ላይ የሚሳሳቱ ከሆነ ልክ ትኩስ የሆነ አመድን እያበላሃቸው ነው ያለው በዚህ ላይ የምትቀጥል ከሆነ ከአላህ የሆነ ረዳት ይመደብልሃል በዚህ ላይ እስከ ቀጠልክ ድረስ يعني ملكتنيو عليه الصلاة والسلام ما دمت على ذلك سلوت أي ما ذكرت من إحسانك إليهم لأن سبقوا بموال لا يمتكتل كهونا يعني فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على وصله لهم أو زمدنا مكتل عند اللبت ملكتنيو عليه الصلاة والسلام أصدق كل سمالتنا وقنوتشو مدفو نجر إيوالو بس وقنوتشو يسدبوت لوني كلال وقنوتشو እየጠሉት ሊሆን ይችላል የተለያየ መጥፎ ነገር እየዋሉበት ሊሆን ይችላል ዝምድና እስከ ቀጠለ ድረስ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረዳት ይመደብለታል ማለት ነው ይሄ ዝምድና መቀጠል የሚባለው እንዲህ ያለው ላይ ነው ማለት ነው አልያ በጎ ነገር ሲውልልህ በጎ ነገር የምትውል ከሆነ ዝምድና መቀጠልም ሆኖ እያለ ይሄ ግን የተሟላ የሆነ ዝምድና መቀጠል አይባልም ነው አይባልም ይሄ ሙካፋ ነው የሚባለው ውለታ መላሽ ነው የሚባለው በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል رواه مسلم امام مسلم يዘገቡት ሐዲስ واذا وصل رحمه ዝምድናውን አንድ ሰው ከቀጠለ واذا وصل ከቀጠለ رحمه ዝምድናውን አንድ ሰው ከቀጠለ وهم الناس يقطعونه ዝምድናን እየቆረጡ እያለ እነሱ ዝምድናን ይቆርጣሉ እሱ ግን ዝምድናውን ከቀጠለ فإن له العاقبة الحميدة ፍጻሜው ያማረ የሆነ ፍጻሜ ለሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያማረ የሆነ ፍጻሜ ለሱ ነው የሚሆነው فإذا وصل كقتل رحمه زمدناون وهم الناس زمدوቹ يقطعونه زمدنان يقرطوا فإن له الذي سو ማለት ነው العاقبة ፍጻሜ አለው الحميدة የተመሰገነ የሆነ ፍጻሜ አለው ይሄ ሰው ማለት ነው የተመሰገነ የሆነ ፍጻሜ አለው ይሄ ሰው ማለት ነው وسيعودون እነሱም ወደፊት ይመለሳሉ فيصلونه ዝምድና ይቀጥላሉ كما وصلهم እሱ ዝምድና እንደቀጠለ ሁሉ እነሱም ተመልሰው ተውባ አድርገው ዝምድና ይቀጥላሉ إن أراد الله بهم خيرا በእነኚህ ወገኖች ላይ አላህ መልካም ነገር የሻላቸው ሰዎች ከሆኑ ማለት ነው አላህ መልካም ነገር የሻላቸው ሰዎች ከሆኑ ይመለሳሉ ዝምድና ይቀጥላሉ ነው ስለዚህ السبب الثاني ሁለተኛው የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ነገር ግን ዘላለም ጀሃነም ውስጥ አይኖሩም ግን ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ዝምድናን መቁረጥ የሚባለው ነገር ነው السبب الثالث ሶስተኛው የሰው ልጆች ጀሃነም እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አክሉ الربا አራጣን ወለድን መብላት ማለት ነው قال الله تعالى ይህን በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል ገልጿል يا ايها الذين امنوا እናንተ አማኞች ሆይ لا تأكلوا الربا አራጣን አትብሉ ይላል ወለድን አራጣን አትብሉ أضعافا مضاعفة ብዙ እጥፍ አድርጋችሁ አራጣን አትብሉ واتقوا الله اللهን ፍሩት اللهን ተጠንቀቁ لعلكم تفلحون ትድኑ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠንቀቁት اللهን ፍሩት አራጣን እጥፍ አድርጋችሁ አትብሉ واتقوا النار ያችን እሳትን ፍሩ التي ያችን እሳት أعدت የተዘጋጀች የሆነችውን للكافرين ለካህዲያኖች የተዘጋጀች የሆነችውን እሳት ፍሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأطيعوا الله اللهን ታዘዙ والرسول መላእክተኛውንም ታዘዙ لعلكم ترحمون ይታዘንላችሁ ዘንድ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታዘንላችሁ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መላእክተኛውን ታዘዙ ይላል وقد توعد الله تعالى الله سبحانه وتعالى برقت زتوال من عاد إلى الربا ودا أراطا يتملس يهوننسو أراطان ودا مبلات يتملس يهوننسو الله سبحانه وتعالى برقت زتوبتال بعد أن بلغته تدرس شبالا ودا والذي يتملس يهوننسو موعظة الله
يا الله سبحانه وتعالى تقسط مالتنا يا الله تقسط كدرسوا بهلا ولد حرام نو يمل تقسط مرجع كدرسوا بهلا وده ولد يتملس يهونن سو الله سبحانه وتعالى برقت زت وبتال وتحذيره يا الله ما استنقع كدرسوا بهلا وده ولد يملس يهونه ولد يمتكم يهونه مالتنا مرجع كدرسوا بهلا توعده الله سبحانه وتعالى زت وبتال توعده الله سبحانه وتعالى زت وبتال بالخلود في النار إساتوس زل عالم اندمينور الله عز وجل زت وبتال مالتنا توعده بالخلود في النار فقال سبحانه الله سبحانه وتعالى اندسل قال الذين النزيا يأكلون الربا والذين أراتان يميبلوا يهون سوت لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يكامات من قبورهم كما كبروا تشاتشو أي قوموا إلى الله سبحانه وتعالى النزيا والذين دنيا لا يبلوا ينبروا سوت لا يقومون كما كبروا تشاتشو يكامات أي قوموا إلا كما يقوم نعم الذي يتخبطه الشيطان من المس مالتنا بسيطان كملكفو يتنسى يهونا سو مالتنا بس كسيطان كملكفو يتنسى يتعالو سو بمن نساو عينة انجي يكاماكن بل الاملك አይቆሙም ከመቃብሮቻቸው ማለት ነው ዱንያ ላይ ወለድ ይበሉ የነበሩ ሰዎች ከመቃብሮቻቸው አይቆሙም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ ከማ ልክ እንደዛ እንጂ ማለት ነው የቆሙ የሚቆምና የሚነሳ በሆነው አይነት الذي ያሰው ማለት ነው በሚነሳው አይነት የተخبط الشيطان ሰይጣን የጣለው የሆነ من المس ሰይጣን نعم ሰይጣን የለከፈው ስለሆነ ሰይጣን የለከፈው ሆኖ ከዛም የጣለው ሰው በሚነሳው አይነት ማለት ነው እንደሚታወቀው ሰይጣን የለከፈው የሆነ ሰው ሲነሳ ከወዲህ ወዳ نعم እየተላጋ ማለት ነው እየወደቀ እየተነሳ ነው ይወድቃል ይነሳል የቂያማ ቀንም ወለድ የሚበሉ ሰዎች በዚህ መልክ ነው ማለት ነው እየወደቀ እየተነሳ ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ከቀብሩ የሚነሳው የሚቆመው ማለት ነው لا يقومون እነዚህ ወለድ ይበሉ የነበሩ ሰዎች አይቆሙም ከመቃብሮቻቸው ሲነሱ ኢላ ከማ የቆሙ በሚቆመው አይነት እንጂ الذي يتخبطه الشيطان ሰይጣን የጣለው የሆነ ማለት ነው من المس ሰይጣን ከመልከፉ የተነሳ ማለት ነው ሰይጣን ከመልከፉ የተነሳ የጣለው ሰው በሚነሳ አይነት ነው ከመቃብሮቻቸው የሚነሱት እየወደቁ እየተነሱ ማለት ነው يعني إلا قياما مثل قيام الذي يضربه ويصرعه الشيطان ማለት ነው ሰይጣን የጣለው የሆነ ሰው በሚነሳ አይነት ነው ከመቃብራቸው ሲወጡ ማለት ነው ወለድ ይበሉ የነበሩ ሰዎች ዱንያ ላይ ማለት ነው من المس ብሎ ማለት من الجنون ማለት ነው እብደት ማለት ነው ذلك ይህ የሆነው بأنهم እነሱ قالوا በማለታቸው ነው ወለድ ይበሉ ሰዎች ማለት ነው በማለታቸው ነው إنما البيع ንግድ مثل الربا ልክ እንደ ወለድ አምሳያ ነው እንደ አራጣ አምሳያ ነው በማለታቸው ምክንያት ነው የተዳፈሩት ማለት ነው إنما البيع ንግድ አሉ مثل الربا ልክ እንደ ወለድ አምሳያ ነው በማለታቸው وأحل الله البيع الله سبحانه وتعالى بيع ንግድን ፈቀደ وحرم الربا ሪባን ግን እርም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች ግን የሚዳፈሩት ምንድነው ይሄ ወለድ የሚባለው ልክ እንደ ንግድ ነው ሰዎች በንግድ ዓለም ያተርፋሉ የሆነ ነገር ይገዛል አትርፎ ይሸጣል ይሄም ወለድ የሚባለው ማትረፍ ነው እሰጠዋለሁ ጨምሮ ይሰጠኛል በማለታቸው ምክንያት ነው በይዕ ማለት ንግድ ብሎ ማለት ልክ እንደ ሪባ እንደ ወለድ አምሳያ ነው በማለት ስለተዘፈቁበት ማለት ነው አላህ ግን ንግድን ፈቀደ አትርፈው ሰዎች መሸጥን ፈቀደ وحرم الربا ሪባን ግን እርም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ እርም ያደረገውን ነገር አላህ ከፈቀደው ነገር ጋር ከንግድ ጋር ያመሳሰሉ ሆነው نعم የተዘፈቁ የሆኑ ሰዎች በሪባ ላይ
የቂያማ ቀን ከመቃብሮቻቸው ሲቆሙ በሰይጣን ከመለከፉ የተነሳ የጣለው ሰው በሚነሳው አይነት ነው እየወደቀ እየተነሳ ከመቃብሩ የሚነሳው ማለት ነው። የቂያማ ቀን በወለድ ውስጥ የተሰገሰገ የሆነ ሰው ማለት ነው። ወለድ ውስጥ የተሰገሰጉ የሆኑ ሰዎች በዚህ መልክ ነው የቂያማ ቀን የሚነሱት ከመቃብራቸው ማለት ነው። ኢያዘን ቢላህ አላህ ይጠብቀንና فمن جاءه موعظة من ربه فمن جاءه يدرسوا يمتالت موعظة تقسات يدرسوا من ربه كجتوك الله سبحانه وتعالى تقسات يدرسوا الله سبحانه وتعالى ريبان أراتان ولدين إرمن دا درجان تقسات يدرسوا فانتهى كزام يتقطب يهونا أكل مالتنا يتقطب مرجا سيدرسوا حرام نو أي فكد يملو مرجا سيدرسوا يتقطب يهونا أكل فله ما سلف تطياكي أي هو نمنو بالفو ريبا ارم كمدرقو بفيت ولد ارم كمدرقو بفيت بفسأمو وانجل تطياكي أي هو نمالتنا لمن الله ارم سادرقو بفيت ያደረገው ነገር ነውና ተጠያቂ አይሆንም ማለት ነው። فله ما سلف فانتهى የሚለው ከወለድ የታቀበ ከሆነ መውዒዛው የአላህ ተግሳጽ ሲደርሰው ከሪባ የተቆጠበ የሆነ فله ما سلف ነው። ተጠያቂ አይሆንም፣ ባለፈው ተጠያቂ አይሆንም። መረጃ ሳይደርሰው በፈጸመው ወንጀሉ ተጠያቂ አይሆንም ነው። ወአምሩሁ ጉዳዩ ኢላላህ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተተወነውና ተጠያቂ አይሆንም ይላል። ወመን ዓደ ነገር ግን የተመለሰ ይህ ትዕዛዝ ከመጣ በኋላ ከደረሰው በኋላ ወደ ወለድ የተመለሰ ወደ ወለድ ስርዓት ወለድን ወደ መጠቀም የተመለሰ የሆነ ፈኡላኢከ እነኚህ አስሓቡ ናር የሳት ሰዎች ናቸው። ሁም እነርሱ ፊሃ በሳት ውስጥ ኻሊዱን ዘልዓለም ኗሪዎች ናቸው ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ገለጸ ማለት ነው። ወለድ ሐራም መሆኑ መረጃ ከደረሰው በኋላ የሚመለሱ የሆኑ ሰዎች አስሓቡ ናር የሳት ጓዶች ናቸው፣ የሳት ሰዎች ናቸው። ሁም ፊሃ ኻሊዱን ዘልዓለም ኗሪዎች ናቸው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህን የዑለማዎች ምን ይላሉ? ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ይኖራሉ የሚለው ሐላል ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ከሆኑ ነው። ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀጣቸው ከሆነ ተገቢ ቅጣታቸው ይሄ ነው ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎች። አሰበቡ الرابع አራተኛው ምክንያት የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ ምክንያቶችን እየጠቀስን የመጣ ነው። አራተኛው ምክንያት አክሉ ማል اليتامى ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃኖችን ገንዘብ መብላት። ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃኖችን የየቲሞችን ገንዘብ መብላት። ذكورا ወንዶችም ይሁኑ ذكورا كانوا ወንዶችም ይሁኑ አም ኢናሰን ሴቶችም ይሁኑ ማለት ነው። እነኚህ የቲም የሚባሉት ወንዶችም ይሁኑ ሴቶችም ይሁኑ የነሱን ገንዘብ መብላት። ወተላዑ به በየቲሞች ገንዘብ ላይ ማላገጥና መጫወት መቀለድ ያለ አግባብ በማውጣት በእነሱ ንብረት ላይ መጫወት መቀለድ ሰዎች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ነው። قال الله تعالى ይህን በተመለከተ አላህ እንዲህ ሲል ገልጿል። ان الذين እነዚያ يأكلون የሚበሉ የሆኑ የሚመገቡ የሆኑት اموال اليتامى የየቲሞችን ገንዘብ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃኖችን ገንዘብ የሚበሉ የሆኑ ሰዎች ظلمن በግፍ ያለ አግባብ ማለት ነው። በግፍ የሚበሉ የሆኑት انما يأكلون የሚበሉት እኮ ይላል አላህ في بطونهم ወደ ሆዶቻቸው የሚያስገቡት የሆነው ናራን እሳት ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። انما يأكلون في بطونهم በሆዶቻቸው ውስጥ እየበሉ ያሉት ወደ ሆዶቻቸው የሚያስገቡት ናራን እሳት ብቻ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وسيصلون ወደፊትም ይገባሉ ሰዒራ የምትንቀለቀል ወይም የምትቀጣጠል የሆነች ጀሃነም ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። وسيصلون ወደፊት ይገባሉ ሰዒራ
ጀሃነም ውስጥ ይገባሉ ሰዒር የሚለው ከጀሃነም ስሞች አንዱ ስሟ ነው የምትቀጣጠል የሆነች እሳት ማለት ነው እየበሉ ያሉት ወደ ሆዶቻቸው ያስገቡ ያሉት እሳት ነው ሱብሃንአላህ የየቲሞች ገንዘብ አትቅረብ አትብላ አንድ ሰው እናቱ ወይም ዑድራን አባቱ ከሞተበት እለት ጀምሮ የቲም ነው 15 አመት እስከይሞላው ወይም ደግሞ በተለያዩ የተቀመጡ ነጥቦች አሉ በእነዛ አቅማዳም የደረሰ መሆኑን የሚገልጹ ነጥቦች እስከሚከሰቱ ድረስ ማለት ነው አባቱ ከሞተበት እለት ጀምሮ ማለት ነው ወለቲሙ የቲም ብሎ ማለት هو الذي ارسيانو مات يموت የሆነ አቡሁ አባቱ የሞተበት የሆነ قبل ان يبلغ አቅማዳም ሳይደርስ ማለት ነው አቅማዳም ሳይደርስ አባቱ የሞተበት የሆነ የቲም ይባላል ሴቶችም ይሁኑ ወንዶች ማለት ነው እናት የሞተችባቸው ልጆች የቲሞች አይባሉም እንደ ሸሪዓ ማለት ነው እንደ ሸሪዓ እናት የሞተችባቸው ወንዶች የሚሆኑ ሴቶች አቅማዳም ሳይደርሱ የቲሞች አይባሉም የቲም ይባሉት አባታቸው የሞተባቸው ብቻና ብቻ ናቸው አባታቸው የሞተባቸው ግን አቅማዳም እስካልደረሱ ድረስ ሴቶችም ይሁኑ ወንዶች ማለት ነው እነኚህ የቲሞች ናቸው የነኚህን ገንዘብ ሱብሃንአላህ የሚበሉ ሰዎች ወደ ሆዶቻቸው የሚያስገቡት እሳት ብቻ ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደፊትም የቂያማ ቀን ጀሃነም ውስጥ ይገባሉ ጀሃነም ውስጥ ይማገዳሉ ይላል ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም ከባድ ነው የየቲሞችን ገንዘብ አትቅረብ አባት ከሞተበት ጀምሮ የየቲሞችን ገንዘብ አትቅረብ አባት ከሞተ ነዓም ያ ገንዘብ ወደ የቲሞች ይተላለፋል ሰዎች የቲሞችን ገንዘብ እንደፈለጉ ይጫወቱበታል ሲፈልግ ያርዳል ሲፈልግ የማያደርጉት ነገር የለም አትቅረብ የየቲሞችን ገንዘብ አትቅረብ አባት ከሞተ በኋላ ቀጥታ ይወርሳሉ እነሱ ያን ገንዘብ እንደፈለክ አትብላ እየደገስክ አትብላ በተለያየ ነገር አትጫወት በየቲሞች ገንዘብ ማለት ነው አደጋ ነው እራቅ አደጋ ነው السبب الخامس አምስተኛው ምክንያት شهادة الزور የሐሰት ምስክርነት ማለት በሐሰት መመስከር የሐሰት ምስክርነት ሰዎች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጓቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው በሐሰት መመስከር ማለት ነው የሐሰት ምስክርነት فقد روى ውሸት ማለት ነው ከዚህ ማለት ውሸት ማለት ነው ዑድራን አዙር ብሎ ማለት ከዚህ ማለት ነው يعني شهادة الزور ማለት شهادة الكذب ማለት ነው የሐሰት የውሸት ምስክርነት فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور بوشت يمسكر سو اقروا اتوجدم قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام لن تزول اتوجدم قدم شاهد الزور بحست يمسكر يوانا سو اقروا اتوجدم اين مكانها كبوتها كقومتشبت كما كان مالت الله فيت لحساب كربو نعم ከቆመበት ቦታ ላይ አትወገድም በውሸት የሚመሰክር የሆነ ሰው እግር አትወገድም حتى يجيب الله له الله ለሱ እስከሚያረጋግጥለት ድረስ النار እሳትን ማለት እሳት የተወሰነበት ሆኖ እግሩ ከዛ ትንቀሳቀሳለች ወደ ጀሃነም ይጓዝ ዘንድ ማለት ነው እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው ሱብሃንአላህ لن تزول قدم شاهد الزور በሐሰት የሚመሰክር የሆነ ሰው እግሩ አትወገድም حتى يجيب الله له ለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከሚያረጋግጥ ድረስ النار እሳትን በግዴታ መልክ ማለት ነው እግሩ ከቆመችበት እግሮቹ ከቆሙበት ቦታ ላይ አይነቃነቁም አይንቀሳቀሱም ማለት ነው እሳት የተወሰነበት ቢሆን እንጂ رواه ابن ماجه የዘገቡት والحاكم حاكم የዘገቡት وقال حاكم ብለዋል صحيح الاسناد سند صحيح ነው ብለዋል الشيخ ابن عثيمين قال هذا تساهل من الحاكم رحمه الله حاكم ይሄ ተሳሁል ያደረጉበት ነገሩን ገርና ቀላል ያደረጉበትን ይላሉ ወሷቡ ትክክለኛው انه ضعيف الاسناد جدا ሰነዱ ሰንሰለቱ እጅግ በጣም ደካማ የሆነ ነው ትክክለኛ ሳይሆን ማለታቸው ነው لكن روى امام احمد ዘግበዋል ما يؤيده የሚያጠናክረው የሆነ በሰነድ በሰንሰለት رواه ثقات ታማኞች የሆኑ غير ان تابعيه لم يسمى امام احمد ታቢዒዩን አልጠሩም ስሙ ይሄ ነው ብለው አልተናገሩም
ويم تابعي هنا تبلو التنقر من جيلالو أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من شهد على مسلم لل بمسلم لا يمسكر شهادة ليس لها بأهل بقاتل اللهنو سايوك مالتنو يالا اوكت بقاتل اللهنو باند مسلم لا يمسكر هنا فليتبوع مقعده من النار منورياو جهنم منورياون يازجاج بلو ملكتنيو عليه الصلاة والسلام عندت ناقروا إمام أحمد زقبوا لنا يلال وشهادة الزور يوشت يحسس مسكر النت مالت أن يشهد عند سوم مسكرونه بما لا يعلم يما يوقعوا النجر ما مسكروا مالتنا يما يوقعوا النجر ما مسكروا أن يشهد ما مسكروا بما لا يعلم يما يوقعوا النجر مالتنا بما يوقعوا النجر ما مسكر أو يشهد وين يمسكران بما يعلم بم يوقعوا أن الواقع يتكسته نجر تكبّات مالتنا خلافه تقارن مهون يوقع مالتنا عندنا بما يوقعوا نجر زنبلو قبطو يمسكران ወይም ደግሞ እያወቀ በተጨባጭ የተከሰተው ነገር በሚመሰክርበት ተቃራኒ መሆኑን እያወቀ ማለት ነው በሚመሰክርበት ተቃራኒ መሆኑን እያወቀ ማለት ነው كذلك لا تشهد وانت شاك እየተጠራጠርክ ባለህበት ርዕስ ላይ የምስክር ቃል አትስጥ በምታውቀው ነገር ላይ ብቻ ነው መስከር ያለብህ እንደ ረፋድ ፀሐይ ፍንትው ባለ ርዕስ ላይ ጉዳይ ላይ መስክር ከዛ ውጭ ጸጥ በል እኔ አላውቅም አላየሁም በይ አትመስክሪ وشهادة الزور أي يشهد بما لا يعلم بما يوقع نجر أو يشهد وين ما مسكروا بما يعلم بما يوقع أن الواقع يتكسته نجر مالتنا وخلافه يزيد تقراني مهون يوقع لأن الشهادة ما مسكر لا تجوز أتفكد منا إلا بما علمه الشاهد የሚመሰክረው ሰው በሚያውቀው ነገር ብቻና ብቻ እንጂ አይፈቀድም ማለት ነው በምታውቀው ነገር ብቻ ነው መስከር ያለብህ ማለት ነው وفي الحديث بحديث تذكرون قال لرجل لعند سؤالة ملكه عليه الصلاة والسلام ترى الشمس صهين تاله نابت صهين تملكت له النار سبحان الله قال نعم أو صهين ملكت له ألا قال ملكه عليه الصلاة والسلام نالت على مثلها فاشهد لك صهين قلت هنا እንደምታያት ሁሉ አሁንም ግልጽ በሆነልህ ነገር ልክ እንደ ፀሐይ ግልጽ ሆኖ በሚታይህ ነገር ላይ ፈሽሃድ መስክራሉ አውዳዕ ወይም ተዋሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳዩ እንደ ፀሐይ ፍንትው ብሎ የሚታይህና የምታውቀው ነገር ከሆነ መስክር አልያ ግን ጸጥ በል አትመስክራሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ተራ الشمس አሉት ፀሐይን ትመለከታለህ አሉት ሱብሃንአላህ قال نعم أو نعلته قال على مثلها لك عند صهاي قا تمساسينت بالو نجر لي فاشهد مسكر عند صهاي فنتو لو بمتياو نجر لي مسكر يمسكر قال ست او دع وين ست بلالو ملكتنيو عليه الصلاه يعني اي لا تشهد الا على شيء تتيقنه كما تتيقن ان هذه الشمس اذا طلعت صهاي بمتوطا غزي አዎ ይቺ ፀሐይ ነች ብለህ እርግጠኛ እንደምትሆን ሁሉ አሁንም እርግጠኛ በምትሆንበት ነገር ላይ የምስክር ቃል ስጥ አልያ ጸጥ በል ዝም በል እኔ አላየሁም አልሰማሁም በል ማለታቸው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም تساهل الناس في هذه الأزمنة بشهادة الزور አሁን ባለንበት ወቅት ደግሞ ሰዎች የሐሰት ምስክርነትን በመስጠት ግደለሾች ነው እናያቸዋለን يشهد أحدهم حمية لقريبه كفلو يمسكر قال يوشت يمسكر قال سيست يوالا زمدو وغنو سلهونا مالتنا زمدو وغنو سلهونا يمسكر نعم يحسد يمسكر قال سيست تملكت الله وغنو سلهونا مالتنا كفلو دقمو تعصبا لمذهبه لهنا يهنا مذهب يهنا أقوام يهنا منهج نوروال لذا زرنينت ياتقو هنو يحسد مالتنو مسكرنت سيست تاله مالتنو ويشهد بعضهم لمصلحة كفلو دقمو يهنا تيكم نجر سلام يغن يحسد
مسكرنت يسطال ማለት ነው كأن يبذل له المشهود له የሚመሰክርለት የሆነ ሰው ይለግስለታልና ማለን ገንዘብ حتى يشهد له ይመሰክርለት ዘንድ ማለት ነው እባክህ እንዳለ ችግር ተፈጥሯልና መስክርልኝ ውለታህን አላጠፋም ይሄን ያህል ሺ እሰጣለሁኝ ይለዋል ማለት ነው በገንዘብ ይገዛዋል ማለት ነው ለዲኑ ግደለሽ የሆነው አካል የሐሰት ነዓም ምስክርነት ይሰጣል ማለት ነው ትልቅ ወንጀል ነው ሰዎችን ጀሃነም ውስጥ የሚያስገባ የሆነ ነው በውሸት አትመስክር ማለት ነው በውሸት አትመስክር በውሸት ትትመሰክር አንደኛ በማታውቀው ነገር ሊሆን ይችላል የምትመሰክረው ማለት ነው ወይም ደግሞ يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه በተቃራኒ ለምሳሌ ይሄ የኔ ልጅ ነው ብለህ መስክርልኝ ይላል ልጁ አይደለም ምሳሌ ልጁ አይደለም ይሄን የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ ልጁ ያልሆነን ልጄ ነው እያለ ልጇ ያልሆነን ልጄ ነው እያለች እያስመሰከረች ነዓም ብር የሚቀበሉ ሰዎች አሉ አላህን ልትፈሩ ይገባል አላህን ልትፈራ ይገባል አንደኛ በማታውቀው ነገር አትመስክር ሁለተኛ ደግሞ ታውቃለህ ነገር ግን ተጨባጩ በምትመሰክርበት ተቃራኒ ሆኖ ያለ ማለት ነው ልጁ ነው ብለህ ስትመሰክር ልጁ እኮ አይደለም ልጇ ነች ብለህ ስትመሰክር ልጇ አይደለችም ይሄ የሱ ንብረት ነው ብለህ ስትመሰክር ንብረቱ አይደለም ሱብሃንአላህ ይሄ ሸሃደተ ዙር እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነውና ተጠንቀቅ ነው ስትመሰክር እንደ ረፋድ ፀሐይ ግልጽ በሆነ ነገር ላይ ግልጽ ሆኖ በሚታይ ነገር ግልጽ ሆኖ በምታውቀው ነገር ግልጽ በሆነ መልክ በምታውቀው ነገር ላይ መስክር አልያም دعنا له ملكتኛው عليه الصلاه تو اجن انسى ነው ያሉት መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام الثوب السادس ስድስተኛው ምክንያት የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ስድስተኛው الرشوه في الحكم ፍርድ ሲሰጥ አንድ ሰው ጉቦን መቀበል ማለት ነው الرشوه ጉቦ ማለት ነው ጉቦን መጠቀም في الحكم فرد ሲፈርድ ጉቦን መጠቀም فأنا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عبد الله ابن عمرو يتبالو صحابي يتناقره يتلالف هنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا قال عندي بلوان الراشي قبو ساكي مالت الراشي مالت قبو ساكي والمرتشي قبو تكباي مالت الراشي قبو ساكينا والمرتشي قبو تكباي في النار ሁለቱም የሳት ናቸው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉቦ ሰጪም ጉቦ ተቀባዩም የሳት ናቸው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም رواه طبراني የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው ወርዋቱሁ ሐዲሱን የዘገቡት ثقات ታማኞች ናቸው معروفون በጣም ታዋቂ የሆኑ ናቸው قاله في الترغيب والترهيب الترغيبنا الترهيب والترغيب كتسني كتاب لي بذي ملك تناقرال لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في نهاية في غريب الحديث والآثر كتسني كتاب لي عندي هلال الراشي راشي بلو مالت من يعطي يميست مالت نولان الذي من يعطي يميست الذي لذا يميست يعينه يميقزو له نسو على الباطل بباطل لي بحسس لي يميقزو له نسو ገንዘብ የሚሰጥ የሆነ ይሄ አራሺ ይባላል ጉቦ ሰጪ ማለት ነው ጉቦ ሰጪ ማለት ነው ነገር ግን ጉቦውን የሚሰጠው ለማን ነው በባጢል ላይ ለሚያግዘው ሰው ማለት ነው በባጢል ላይ ለሚያግዘው ሰው ጉቦ የሚሰጥ የሆነው አራሺ ይባላል መዩዕቲ የሚሰጥ الذي نعم ለዛ ማለት ነው يعينه የሚያግዘው ለሆነ على الباطل በሐሰት ነገር ላይ የሚያግዘው ለሆነ ጉቦ የሚሰጥ ይሄ አራሺ ይባላል የሳት ነው እየተባለ ነው ያለው والمرتشي ብሎ ማለት ደግሞ الآخذ ጉቦ ተቀባይ ማለት ነው ሙርተሺ ማለት ጉቦ ተቀባይ ማለት فأما ما يعطى የሚሰጥ የሆነ ገንዘብ ግን فأما ما يعطى የሚሰጥ ገንዘብ توصلا لمدرس إلى أخذ حق መብትህን ለማግኘት መብትህን ለማያዝ የሚሰጥ የሆነ ገንዘብ أو دفع ظلم ወይም ግፍን ለመመከትና ግፍን
ለመከላከል የሚሰጥ የሆነ ገንዘብ فغير داخل فيه እዚህ ውስጥ አይገባም ይላል። እዚህ ውስጥ አይገባም። አንድ ሰው ለምሳሌ ትክክለኛ በሆነ በራሱ ንብረት የገዛው የሆነ ቤት አለ ለምሳሌ ወይም መሬት አለ እንበል ቦታ አለ እንበል ገዝቷል። አጭበርባሪ የሆኑ ሰዎች በገንዘብ በምንም ብለው በስልጣናቸውን ተጠቅመው ያን ሐቁን ማለት ነው ሊወስዱበት ከፈለጉ ያን ሐቁን ወደሱ ለሱ ማስቀረት የማይችል ከሆነ ጉቦ ካልከፈለ በስተቀር ሐላፍትና ያላቸው ሰዎች ሌላ አሳልፈው የሚሰጡበት ከሆነ ገንዘቡን ሰጥቶ ጉቦ ከፍሎ ሐቁን መሬቱን ቦታውን ማስቀረት ይችላል። ይሄ እዚህ ውስጥ አይገባም። አራሺ ጉቦ የሚሰጥ የሚለው ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ለምን? ይሄ ጉቦ የመስጠት ዓላማ የለውም ተገዶ እንጂ ጉቦም የሰጠው ደግሞ ሐቁን ለማስቀረት ሐቁን ለማስመለስ ወይም የሆነ ግፍ ሊደርስበት ማለት ነው። ግፍ ሊደርስበት ነው፣ በደል ሊደርስበት ነው። ያ በደል እንዳይደርስበት ለማድረግ ጉቦ የሚሰጥ የሆነ ሰው ተጠያቂ አይሆንም ነው። ስለዚህ ስድስተኛው የሰው ልጆችን ጀሃነም ውስጥ እንዲማገዱ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ስድስተኛው አርሽዋ ጉቦ ነው። ጉቦ የሚሰጠውም ሰው ጉቦ የሚቀበለውም አካል ሁለቱም ተያይዘው ጀሃነም ውስጥ ይገባሉ እየተባለ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ጉቦ የሚሰጥ የሆነው አካል فأما ما يعطى የሚሰጥ ገንዘብ ማለት ነው በጉቦ መልክ ተወሱለን ለመድረስ አስቦ አንድ ሰው الى اخذ حق መብቱን ለማግኘት መብቱን ለማስከበር ሐቁን ገንዘቡን ለማስቀረት ብሎ ጉቦ የሚሰጥ የሆነው አካል እንዳለው አካል አው ደፍዕ ዙልምን ወይም ግፍን ለመመከት ብሎ ማለት ነው። ግፍን ለመመከት ብሎ የሆነ ግፍ ሰዎች ሊያደርሱበት ነው። ጉቦ ካልሰጠ አደጋ ያደርሱበታል ማለት ነው። ስለዚህ ጉቦ ሰጥቶ መከላከሉ فغير داخل فيه ይሄ እዚህ ውስጥ አይገባም። ለምን? አንተ ጉቦ የመስጠት ዓላማው የለህም። ሐቅህን ወደ አንተ እንዲመለስልህ ለማድረግ ወይም ደግሞ በአንተ ላይ ግፍ እንዳይፈጸምብህ ለማድረግ ተገደህ የምታደርገው ነገር ነውና አራሺ ወልሙርተሺ في النار ጉቦ ሰጭና ጉቦ ተቀባይ የእሳት ናቸው የሚለው ውስጥ አንተ አትገባም ነው። ለምን? ህይወት ላይ ግፍ እንዳይደርስብህ ለመከላከል ያደረከው ነው። እንዲሁም ደግሞ ሐቅህን ንጹህ የሆነን ሐቅህን ሌላ ሰው እንዳይወስድብህ የተገለገልከው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አሰበቡ ሰቢዑ ሰባተኛው የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ሰባተኛው اليمين الغموس يمين الغموس ብሎ ማለት እሳት ውስጥ የምትዘፍቅ የሆነች መሐላ ማለት ነው። እሳት ውስጥ نعم መጀመሪያ ይሄን መሐላ የሚምል የሆነ ሰው ወንጀል ውስጥ ይዘፈቃል። ከዛም ደግሞ ወንጀሉ ጀሃነም ውስጥ ይዘፍቃል ማለት ነው። ጀሃነም ውስጥ የምትዘፍቅ የሆነች መሐላን መማል ማለት ነው። اليمين መሐላ ማለት ነው። الغموس ማለት ባለቤቷን ጀሃነም ውስጥ እና ወንጀል ውስጥና ጀሃነም ውስጥ የምትዘፍቅ የሆነችን መሐላ መማል የሰው ልጆችን ጀሃነም ውስጥ የሚያስገቡ ከሆኑ ምክንያቶች መካከል አንዱ ነው ሰባተኛው ማለት ነው። فعن الحارث ابن مالك رضي الله عنه الحارث ابن مالك يتبع الصحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنيان سمعتشالله ይላል في الحج حج ላይ حج ባደረጉበት ወቅት ማለት ነው። حج ባደረጉበት ወቅት መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ሰምቻቸዋለሁ بين الجمرتين በሁለቱ ገንዳዎች መካከል ቆመው ማለት ነው። በሁለቱ ገንዳዎች ሚና ላይ ጠጠር የሚወረወሩባቸው ገንዳዎች አሉ። እነኛ ሁለቱ ገንዳዎች መካከል ላይ ቆመው ይላል في الحج بين الجمرتين በሁለቱ ገንዳዎች መካከል መልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام ሰምቻቸዋለሁ ይላል። وهو يقول መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ من اقتطع مال اخيه ከወንድሙ ገንዘብ የተወሰነች ቁራጭን የያዘ ማለት ነው። من اقتطع ማለት بمعنى اي اخذ ظلما በግፍ ያለ አግባብ የወሰደ ማለት ነው።
مال أخيه يا وندم النبرت يعني بغير حق يعني قطعة يتوسنج قرات انكوا بتهون يلا أقباب يوسد مالتنا من اقتطع ييازا مال أخيه يوندمون جنزب بيمين بمهلا فاجرة وانجل وس يتزفكت بهونج مهلا فاجرمات أي آثمة يعني لتعمد صاحبها على الكذب هون بلو سلم يواش مالتنا هون بلو سلم يواش فاجرة تبالش مالتنا وانجلن يزلت بهونج مهلا كوندمو نبرت يتوسنج قراچن بحسد بممال يوندمون ገንዘብ የተወሰነች ቁራጭ እንኳን ብትሆን የወሰደ فليتبوأ منوريون يزجاج مقعده منوريون من النار ከእሳት ውስጥ منوريون ያዘጋጅ እሳት ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው የሰው ልጆች ጀሃነም ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው በየሚን الغموس በወንጀል በሐሰት የሚማል የሆነ مهلا ማለት فليتبوأ يزجاج مقعده مقمጫው من النار እሳት ውስጥ ያዘጋጃሉ ليبلغ شاهدكم የኔን መልእክቴን በቅርብ ሆኖ እያዳመጡ ያሉ ሰዎች ያድርሱልኝ ያሉ غائبكم እዚህ ለማይገኙ ሩቅ ቦታ ላሉ ሰዎች ይህን መልእክቴን ያስተላልፉልኝ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐጅ ላይ ሚና ላይ በሁለቱ ገንዳዎች መካከል ቆመው ያስተላልፉት የሆነ መልእክት مرتين ሁለት ጊዜ ተናግረዋል ይሄንን او ثلاثا ወይም ሶስት ጊዜ ደጋግመውታል ማለት ነው رواه احمد والحاكم وصححه ومحمد ዘግበውታል حاكم صحيح ነው ብለውታል وسميت غموسا غموس تبلا لمن تسيمت لملو وسميت تسيمت غموسا اليمين الغموس تبلا يتسيمتشو لأنها يتي محلا تغمس الحالف بها برصا يميمل يهوننسو تزفقوالك النانو في الإثم وانجل وس تزفقوالك وانجل وس اندي الزفق تادرقوالك النانوال ثم تغمسه كذام تزفقوالك النانوالو في النار اساتوس تزفقوالك النانوالو سبحان الله يا مسلم وندمون جنزب لما سكرت بالظلم بقف مالسنو የተወሰነች ቁራጭ የሆነች ገንዘብን ለማስቀረቱ ለጋያነው በጣም ትንሽ ነገር እንኳን ብትሆን ማለት ነው የጥርስ መፋቂያ ሲዋክ እንኳን ቢሆን የተባለው ሐዲሱ ላይ ማለት ነው ግን በየሚን በመሐላ ነው ያን ማስቀረት የፈለገው ፋጅራትን ወንጀለኛ በሆነች ወንጀል ውስጥ የተዘፈቀች የሆነች መሐላን ተጠቅሞ ተገልግሎ ማለት ነው ጀሃነም ውስጥ منوريون يزجاج بلو الملكتين عليه الصلاة والسلام إن غموس يتبالتو لأنها تغمس الحانف بها بذلك مهلا يمي من انسو سلامة زفقونو في الإثم وانجلوس اندي الزفق سلامة تادر قونوال ثم تغمسه كذام وانجلوس كتزفق بوانا تزفقون لك في النار والعياذ بالله جهنم تزفقون لك ولا فرق من عينت لينت يلم من عينت لينت يلم بين أن يحلف كاذبا يواشى بحثت بملم على مدعاه بموقته نقر لي فيحكم له به لسو يفرد اللتزند تملكته من ما ينت لينت يلم بين أن يحلف بما مالنا كاذبا بحثت مالتنو على مدعاه بموقته نقر لي فيحكم له به لسو يفرد اللتزند والله إيه نبرتينو بلو بوشت يفرد اللت بوشت ممالو يفرد اللتزند أو يحلف ويم بممالو مكاكل ليونت يلم كاذبا يواشا على ما أنكره بتك أو مونقر لي مالتنا فيحكم يفرد اللتزند ببراءته منه كذ نقر نصه مهونو يفرد اللتزند مالتنا بولت ملكنو ميتايو مالتنا ሁለቱም ተመሳሳይ ነው አንደኛ ይሄ ነገር የኔ ነው ብሎ ይሞግታል والله የኔ ነው ብሎ ማለት ነው ለሱ ይፈረድለት ዘንድ ማለት ነው አንድ የምን الغموس የሚለው ይገባል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በሐሰት والله ብሎ ይምላል ይሄ ነገር እኔን አይመለከተኝ ማለት ነው እኔ ይሄ ነገር አላደረኩትም ብሎ ማለት فيحكم ببراءته منه اي والله ብሎ ይሄው ምሏል
ስለዚህ ከዚህ ነገር የሰው ንጹህ ነው ተብሎ ይፈረድለት ዘንድ ከዚህ ነገር እጁን እዚህ ነገር ላይ አላስገባም እዚህ ነገር ላይ አልተሳተፈም ይሄ ሰው ንጹህ ነው ተብሎ ይፈረድለት ዘንድ በውሸት መማሉና እንዲሁም ደግሞ አንድ ነገር ንብረቴ ነው ሐቅ ነው ብሎ ሲሞግት በውሸት ይምላል ይፈረድለት ዘንድ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ከአንድ ነገር ራሱን ንጹህ ለማድረግ ሊሆን ይችላል በውሸት የሚምለው ወይም ደግሞ ያ ነገር የኔ መብቴ ነው ብሎ እንዲፈረድለት አስቦም ሊሆን ይችላል ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اليمين الغموس የሚለውስ ይገባል ሁለቱም ይላሉ رحمه الله تعالى